So welcome to Center for Social Dialogue. And you are కొత్త ఇంట్రొడక్షన్ అక్కర్లేదు ఇవాళ CSD గురించి because we know pretty well about the CSD, its constitution, its ideas. స్ట్రైట్ గా మనం సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్లోకి పోదామండి. ఇవాళ మనము డాక్టర్ అశోక్ గారిని పిలిచాము. వారు డాక్టర్ అశోక్ ఐఏఎస్ రిటైర్డ్. వారి గురించి ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తానండి. Dr. A. Ashok IAS, retired, is a doctor by profession, by academic qualification, and postgraduate in medical science, MBBS and MD in public health from Usmania Medical College. He is a practitioner in lifestyle medicine and believe strongly that effective management of our lifestyle. 1 minute, sir. A lifestyle promotes good health and prevents major illness. During his tenure as Vice Chancellor, IIIT Basra, known as Rajiv Gandhi Institute of Technology, he had come in contact with artificial intelligence and developed interest and fascination in the subject. He is presently working as Director of Artificial Intelligence in CHSS located in NCR HRD. He delivered talks on artificial intelligence and future of humanity, role of AI in healthcare in ASCI. So welcome to Dr. Ashok Garu. Sir, you are now welcome. Please kindly proceed. Sir, you will have about some 50 minutes to 55 minutes of time, followed by about half an hour discussion, because nowadays we have decided recently that we have to close the session at any cost by 7:30. We should not burden the senior citizens after 7:30. That is our idea. Please go ahead, sir. Now you can go ahead with your presentation. Thank you. Thank you, Ravikumar Garu, for having me here. It is a matter of prestige and honor. I consider again to come as a speaker on this platform, Center for Social Dialogue. It is indeed a pleasure and a privilege. During my previous interaction, I had very memorable moments to recall that there have been very curious listeners. I mean, those participants, they asked several questions, they raised several doubts, and they had unlimited curiosity to know more and more. I compliment and congratulate you in particular for keeping this movement alive and making this as a wonderful platform. I'm of the opinion that it has a very brilliant future, and you're creating a lot of awareness on various social, economic, political, and various important issues that impacts our lives. Now, coming back to my suggestion, I think you already have given me introduction. I'm an IAS officer of 97 batch. I'm a batchmate of Mukteshwar. So Mukteshwar Garu, who is your active member of your Centers for Social Dialogue. He introduced me to you all. And so 97 batch, and I was a collector Adilabad, Commissioner Labor, Commissioner Women Child Welfare, Commissioner Social Welfare, and many Commissioner Education mostly, and Vice Chancellor. So that goes with the introduction. And now the important topic, why I insisted. Last time I spoke about lifestyle medicine, but I did not speak about AI because AI was slated because the topic was very vast and had a large canvas to cover. ఇప్పుడు ఇవాళ ఏమనుకుంటున్నాం అంటే AI గురించే మాట్లాడదామని. కృత్రిమ మేధస్సు అంటారు దాన్ని. AI కృత్రిమ మేధస్సు అంటే మరి న్యాచురల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎవరిది అంటే మానవుడు, హ్యూమన్ బీయింగ్. అండ్ సో దేర్ ఫార్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మనం మాట్లాడుతున్నాం. మనం అందరం ఏమనుకుంటాం అంటే మానవుడే మహనీయుడు, మానవుడు మేధస్సుకు మించింది లేదు. యానిమల్ కింగ్డమ్ లో కూడా మానవుడు ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నాడు, ఎందుకంటే అతను తెలివితేటలకు అసలు ఇంకెవరు సాటి లేరు, పోటీ లేరు అని అనుకున్నారు. కానీ AI వచ్చాక ఇప్పుడున్న చాట్ జీపీటీ IQ is 155 and in many subjects, and చాట్ జీపీటీ has passed. ఇప్పుడు 5.2 వర్షన్ వచ్చింది నిన్న ఒక వారం కింద, అండ్ అంతకుముందు చాట్ జీపీటీ 5 ఉంది. దాని IQ 155 ఉంది. 155 అంటే అది మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అయింది, లాయర్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయింది,
MBA ఎగ్జామ్ కూడా పాస్ అయింది. అది కూడా ఫేమస్ యూనివర్సిటీస్. అంటే మన జీవిత కాలంలో మనం ఒక డిగ్రీ, ఒక పీజీ, ఒక PhD చేయడానికే మన జీవితకాలం సరిపోతుంది నేర్చుకోవడంలో, అధ్యయనంలో. కానీ అది అతి త్వరగా, అంత వేగంగా ChatGPT 1, 2, 3, 4లో కొన్ని సంవత్సరాల్లో 22లో ChatGPT 4 వచ్చింది. తర్వాత మళ్ళీ 5 వచ్చేసింది. ఇప్పుడు 5.2 వర్షన్ వచ్చింది. అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ డబ్లింగ్ ఎవ్రీ టైమ్. సో కంప్యూటేషన్ పవర్ ఎక్కువైన కొద్దీ దాని తెలివితేటలు కూడా చాలా అసామాన్యమైపోయినవి, అసాధారణమైన అయిపోయినవి, విశేషంగా చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనమాట. మనం అనుకున్న దానికంటే కూడా వేగంగా చెందుతుంది. ఇది ఇంకా ఇంకా చాలా రాబోయే రోజుల్లో ఉందేమో, ఇంకా చాలా దూరం ఉందేమో అని అనుకుంటే ఆ దూరం చాలా దగ్గర అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద వే ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈస్ గ్రోయింగ్ అట్ అన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అస్ట్రానమికల్ రేట్. అందుకే ప్రెడిక్షన్ కూడా తారుమారవుతుంది, అంచనాలు కూడా తారుమారవుతున్నాయి. సో లెట్స్ కమ్ టు ద వెరీ ఫండమెంటల్. AI గురించి నేను ఇంతకుముందు కూడా మొదటి లెక్చర్లో మాట్లాడాను. బట్ ఇక్కడ నాకు కాంటెక్స్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే దట్ లర్నింగ్, రీజనింగ్, స్పీకింగ్ అండ్ అనాలైసిస్ అండ్ లాజిక్, ఇవన్నీ కూడా కంప్యూటర్కి నేర్పించడమే కృత్రిమ మేధస్సు ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు. అంటే మనిషికి, మానవునికి పోలిన ఏ తెలివితేటలు అయితే ఉన్నాయో అది కంప్యూటర్కు నేర్పించి, కంప్యూటర్ కూడా మానవుడి మేధస్సులాగా అనుకరిస్తే, మిమికింగ్ లైక్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్, హ్యూమన్ బిహేవియర్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అందుకే దాన్ని కృత్రిమ మేధస్సు అన్నారు. కానీ ఒక మాట ఏంటంటే, కృత్రిమ మేధస్సు న్యాచురల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంటే చాలా ఎక్కువ రెట్లు అధికంగా ముందుకు సాగిపోతుంది, దూసుకుపోతుంది. అండ్ ఎందుకంటే దాన్ని ఎన్నో రకాల డేటాలు క్రోడీకరించి మనం ఒక్కరికంటే, ఇద్దరికంటే కొన్ని వేల మంది, మిలియన్స్ మంది ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సెట్ కూడా అది వర్కౌట్ చేసి దాన్ని సో నౌ ఎవ్రీడే లైఫ్ లో, మన డైలీ లైఫ్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చూస్తున్నాం మనం. ఆర్టిఫిషియల్ అంటే కృత్రిమ మేధస్సు. ఏమని, స్మార్ట్ ఫోన్ చూడండి, అలాగే వాయిస్ ఎనేబుల్డ్ అసిస్టెంట్స్. ఇప్పుడు మనం అన్ని కూడా వాయిస్ లో అలెక్సా, సిరి, ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుసు. అలాగే ఇమేజ్ ఫిల్టర్ టెక్నిక్స్, మనం ఇంకోటి ఈ గూగుల్ మ్యాప్స్ నేవిగేషన్, ఇవన్నీ కూడా AI అప్లికేషన్స్. అలాగే ఇంప్రూవింగ్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్, సర్వేలెన్స్, ఏఐతో కూడిన సెక్యూరిటీ సర్వీస్. పోలీసు వాళ్ళు మన నంబర్ ప్లేట్ చూసి మనల్ని ట్రాక్ చేయొచ్చు. అలాగే ట్రాఫిక్ కంజెషన్ ని కూడా న్యూ ప్లేట్స్ ద్వారా వాటిని గైడ్ చేయొచ్చు. సెక్యూరిటీ సర్వేలెన్స్ లో కూడా చాలా ముందుకు వచ్చేసింది. అలాగే అటానమస్ వెహికల్ డ్రైవర్తో పని లేకుండా వెహికల్ ఎక్కడికంటే అక్కడ వెళ్ళొచ్చు. అండ్ మనిషిని కంటే కూడా మనిషిని కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా తక్కువ యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి. మనం ఏమనుకుంటాం, అయ్యో మెషినరీ పొరపాటు చేస్తుందేమో అని. మానవుడు నడిపే నిర్లక్ష్యం వల్ల, ఓవర్ స్పీడింగ్ వల్ల, తర్వాత డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్, వెరీ థింగ్. సాటర్డే వస్తే చూడండి, అంత పెద్ద లైన్స్, ఎంతో వాళ్ళు ఆడామగా తేడా లేకుండా అందరూ దొరికిపోతున్నారు అక్కడ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో. సో ఇలాంటి మన చిన్న ఉదాహరణ ఇక్కడ చూసుకుంటే, ఇంటర్నేషనల్ గా చూసుకుంటే 1.4 million డెత్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ నెగ్లిజెన్స్, ఫ్యాటిగ్, ఓవర్ స్పీడింగ్ అండ్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్. ఈ ఇర్రేషనల్ బిహేవియర్ వల్లనే మనిషి ఇంకో మనిషిని చంపేస్తున్నాడు డ్రైవింగ్ వల్ల. అందుకే ఆటోనమస్ వెహికల్ రావడం వల్ల ఇప్పుడు అవి కొన్ని వేల వరకే వచ్చాయి, కానీ మిలియన్స్ లో డెత్స్ లేవు ఇప్పుడు. ఇంకోటి చాలా ట్రక్స్, పెద్ద పెద్ద ట్రక్స్, చాలా మెషిన్స్ కూడా ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ అయిపోయాయి. సో ఇది ఏఐకి ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పాలంటే. ఏఐ ఇంత పవర్ఫుల్ గా ఎలా ఉండగలుగుతుందంటే, దాంట్లో రెండు విషయమైన టెక్నాలజీ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి కాదు మషిన్ లెర్నింగ్, ఇంకోటి ఏమో డీప్ లెర్నింగ్. అంతేకాకుండా దానికి కంప్యూటర్ విజన్ ఉంటుంది, అంటే చూడగలుగుతుంది, అలాగే మాట్లాడగలుగుతుంది, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. సో ఇంకా అది చేయలేనిది ఏముంది, ఆలోచన శక్తి, మేధస్సు మనిషి కంటే కూడా ధీటుగా, ఇంకా దానికంటే కూడా మనిషి కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువగా ఇప్పుడు మేధస్సు కలిగి ఉండి మాట్లాడగలుగుతుంది, అనువాదం చేయగలుగుతుంది. తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఫీల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో ఇన్ మెనీ వేస్. నో, ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్, మోర్ ఇంటెలిజెంట్ అది. సో ఏఐ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ML, మషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్. మషిన్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే, చిన్న వాళ్ళకి మనం కుక్క, నక్క అని బొమ్మలు చూపించి నేర్పిస్తాం కదా, చూపించే పడుతుంటే ఇది కుక్క కాదు, నక్క, ఇలా మనం అంటే పిల్లి అని అట్లా నేర్పిస్తాం కదా. ఆ విధంగా రెపిటీషన్తో, రిహార్సల్తో కంప్యూటర్కి నేర్పిస్తారు. బొమ్మలు, పిక్చరు, డేటా సెట్ ఫీడ్ చేసి, దాన్ని మషిన్ లెర్నింగ్ అంటారు.
ఆ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎట్లా అయిపోయింది, ఎంత చాలా పవర్ఫుల్ అయిపోయిందంటే కొన్ని చెస్ గేమ్స్ కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెస్ గేమ్ ఆడిపించడం నేర్పించారు దానికి. 1997లో వరల్డ్ ఛాంపియన్ గ్యారీ కాస్పరోవ్ని దెబ్బకే ఓడించేసింది. సో అప్పుడు పెద్ద షాక్. ఒక కంప్యూటర్ మషీన్ మనిషిని ఓడించిందా, అది కూడా వరల్డ్ ఛాంపియన్ గ్యారీ కాస్పరోవ్ ఇన్ 1996 బై కంప్యూటర్ కాల్డ్ డీప్ బ్లూ. అండ్ డీప్ బ్లూ ఇస్ ద కంప్యూటర్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంప్యూటర్ టాట్ బై ది ఎక్స్పర్ట్స్ అండ్ ట్రైన్ ఆన్ ద డాటా ఆఫ్ విజన్. ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే మెషిన్ లెర్నింగ్. కాబట్టి ఎందుకంత ఉంటుందంటే మన మానవ జీవిత కాలంలో ఎన్ని గేమ్లు ఆడతాం మనం చెస్, కొన్ని వందల సార్లు వేల సార్లు ఆడతారు, కానీ అది మిలియన్స్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆడుతుంది. అందుకని ఇట్ ఈస్ ఫార్ సుపీరియర్, దాన్ని మనం పోల్చుకోలేము. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ మోర్ పవర్ఫుల్ మెషిన్ లెర్నింగ్. అందులో సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్, అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్, రిహార్సల్, రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ రకాలు ఉన్నాయి. అందులో వివరంగా నేను వెళ్ళదలుచుకోలేదు, ఇంకా టైం లిమిటేషన్ ఉంది. రెండోది డీప్ లెర్నింగ్ ఉంది. మైండ్లో మనకు బ్రెయిన్లో న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. బ్రెయిన్ ఒక 1400 గ్రామ్స్ అంటే సిసి గల వాల్యూమ్ గల బ్రెయిన్ ఇది మనకు. ఆ బ్రెయిన్లో న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. ఆ న్యూరాన్స్ అనేది మన మేధాశక్తి అది ఉంటుంది. అలాగే దాని పోలినలాగానే 3 లేయర్స్ డెవలప్ చేశారు. ఇన్నర్ లేయర్, హిడెన్ లేయర్ అండ్ అవుట్పుట్. ఇన్పుట్, హిడెన్ అండ్ అవుట్పుట్ ప్రాసెస్ చేసి ఇస్తుంది. అండ్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఆల్సో డీప్ లెర్నింగ్ సెంట్రల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ అని అంటారు. అది ఇంకా చాలా డీప్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ చేసి ఎన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్ ఉన్నా కానీ ఇట్టే అవలీలగా చేయగలుగుతుంది. ఉదాహరణకి 20,000 ఆఫ్ హ్యూమన్ హిస్టరీ ఇట్ కెన్ గివ్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ ప్రాసెస్ చేసి మీకు. దాంట్లో మీరు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా 20,000 ఆఫ్ హ్యూమన్ హిస్టరీ మీరు ఫీడ్ చేయండి, తర్వాత దానికి క్వశ్చన్లు అడగండి ఒక వారం లోపల, అది ప్రాసెస్ చేసి మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్ అయినా ఆన్సర్ ఇస్తుంది. అంటే మనిషి మేధస్సుకి దీనికి పోలికనే లేదు అసలు, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ దిస్. అంతే కదా. సో ఏఐకి ఎందుకు ఇంత పవర్ఫుల్ ఉందంటే మషిన్ లెర్నింగ్ అనేది ఒకటి ఉంది, కాంపోనెంట్ ఉంది, డీప్ లెర్నింగ్ అని ఉంది. ఇప్పుడు ఏమైందంటే లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ అని వచ్చాయి. లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ కానీ మీరు ఏదైనా చెప్తే దానికి బొమ్మ ఇవ్వమంటే ఇస్తుంది, టెక్స్ట్, ఆడియో, వీడియో, ఇమేజ్, టెక్స్ట్, ఇమేజ్, ఆడియో, వీడియో ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంది. మీరు ఒక చాట్ జీపీటీకి అడిగితే ఇట్ కెన్ గివ్ యూ ద పిక్చర్ ఆల్సో. జనరేటివ్ ఏఐ అని వచ్చింది ఇప్పుడు. సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే చాలా వేగంగా ముందుకెళ్ళిపోతుంది. దీన్ని అదుపులు పెట్టాలని దీనిపైన చాలా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. కొన్ని దగ్గర ఎలాన్ మస్క్ లాంటి వాళ్ళు ఏమో దీని మీద చాలా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది పాస్ బటన్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే మన కంట్రోల్ తప్పుతుందేమో అని. దాంట్లో 3 రకాల ఏఐ స్టేజ్లు ఉన్నాయి. ఒకటి ఆర్టిఫిషియల్ నారో ఇంటెలిజెన్స్. మనం ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ నారో ఇంటెలిజెన్స్ లో ఉన్నాం. అంటే కంప్యూటరు ఒక్కదాన్ని నేర్పిస్తే చాలా బాగా చేయగలుగుతుంది. నడిపించమంటే బాగా నడుపుతుంది, చెస్ ఆడమంటే బాగా అడుగుతుంది, లెక్కలు చేయమంటే బాగా లెక్కలు చేస్తుంది, కానీ మిగతా అన్ని పనులు చేయదు. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ నారో ఇంటెలిజెన్స్. ఇప్పుడు మనం ఆ స్టేజ్లో ఉన్నాం. ఆటోమేటెడ్ కార్ కానీ, కార్ బాగా నడుపుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏఐ. బట్ దెన్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాం. ఇక్కడ నుంచి మనం ఏజీఐ స్టేజ్కి వెళ్తాం, అంటే ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్. అప్పుడు మనిషికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి అసలు ఏ మాత్రం తేడా ఉండదు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేయలేని పని అంటూ ఏమి ఉండదు. మనిషి చేయగలిగే ప్రతి పని చేయగలుగుతుంది అది. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ లైక్లీ టు హ్యాపెన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్. దెన్ 2045 వరకు ఆర్టిఫిషియల్ సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ అని వస్తుందని, టర్మినేటర్ లాగా రోబోస్ రాజ్యం. తర్వాత వాటి మేధశక్తి మనది. ఇప్పుడు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ అనే మీరు అందరు వినే ఉంటారు, ఆయన చాలా గొప్ప మేధావి. అండ్ రిలేటివిటీ, జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అండ్ స్పెసిఫిక్ థియరీ రిలేటివిటీ ఇచ్చారు. యూ నో ఆల్ అబౌట్ హిమ్. He has got 170 IQ. Now this is having more IQ, and in the future ASI will have 500 to 1000 IQ, and then it won't think like us. ఇప్పుడు మనం యానిమల్ కింగ్డమ్ లో, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో మనం ఏమనుకుంటున్నాం, చాలా మనకు ఐక్యూ చాలా ఎక్కువ ఉంది, అందుకే మనం కోతులు, వేరే జీవ రాశులన్నింటినీ కూడా మనం అడవిలో పెట్టేసి దూరం ఉంచి మనం రాజ్యం వెళ్తున్నాం అని అనుకుంటున్నాం. ఎందుకు? మనకు వాటికి తేడా ఏంటి? మేధశక్తి అనుకుంటున్నాం. మరి ఏఎస్ఐ లాంటి ఇది వచ్చినప్పుడు దానికి 1000 ఉన్నప్పుడు, అంటే వాటికి 1000 ఉన్నప్పుడు మనకు ఈ 150, 120, 120 అసలు చాలా మందికి ఉండదు, 120, 130 కూడా. అలాంటప్పుడు దెన్ యూ కెన్ సీ అవి మనల్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తాయో అదుపు తప్పుతామేమో అని అంటారు. కాబట్టి
ఏఎన్ఐలో ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము. 2025 అంటే 26 నుంచి 30 వరకు ఏదో ఒక సంవత్సరంలో మనం హ్యూమన్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్కి వెళ్ళిపోతామని అనుకుంటున్నారు. రే స్కూల్స్ వాళ్ళని ఉన్నాడు, అతను ఏమన్నా 27 వరకు అయిపోతుందేమో అని. అంటే దానివల్ల ఏంటంటే మనిషి చేసే ప్రతి పని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా చేయగలుగుతుంది. ఇప్పుడు కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి, అది కూడా అది అధిగమిస్తుంది. ఆల్రెడీ చాట్ జీపీటీ లాంటిది అలాంటి సూచనలు కనబడుతున్నాయి. మనుషులు అంటే సైంటిస్టులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అండ్ హౌ డు యు నో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్? అప్పుడు ఆ స్టేజ్ని ఎలా గుర్తించాలంటే, ఒకవేళ ఒక కంప్యూటర్ని లేక కంప్యూటర్ని కలిగిన రోబోని అలాగే మనిషిని 2 క్యూబికల్స్లో దాచిపెట్టి వాళ్లకు క్వశ్చన్స్ టెస్టులు ఇచ్చి ప్రశ్నలు అడిగి ఆన్సర్లు తీసుకుంటే, ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసుకోకపోతే, ఆన్సర్లను చదివి అసలు అది మనిషి ఇచ్చారా లేక రోబో ఇచ్చారా అని తెలుసుకోకపోతే, అప్పుడు మనిషితో పోలిన ఇంటెలిజెన్స్ అది సాధించింది అని అర్థం. దాన్ని ట్యూరింగ్ టెస్ట్ అంటారు. త్వరలో ఇప్పుడు చూస్తుంటే చాలా యాక్టివిటీస్లో ఇట్ ఈస్ ఫార్ సుపీరియర్ దాన్ హ్యూమన్ బీయింగ్. రీజనింగ్, లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ లాజిక్ అనాలిసిస్లో నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తాను. విల్లో చిప్ అనేది మొన్న వచ్చింది. అది మనుషులు 24 సెప్టిలియన్ ఇయర్స్ అయినా సాధించలేని, క్రాక్ చేయలేని ఆ సమస్యని అది నిమిషాల్లో చేసేసింది. 24 సెప్టిలియన్ అంటే మీరు 24 జీరోస్ పెట్టాలి సెప్టిలియన్. అంత అన్ని సంవత్సరాలు తీసుకునే ప్రయత్నం కూడా అది ఇలాగే సాధించేస్తుంది. అంటే అంత వేగంగా చేయగలుగుతుంది. మనం ఆ స్టేజ్కి వస్తున్నాం. దీన్ని మించింది ఇంకోటి రాబోతుంది, అది క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ అని అంటారు. ఏ కంప్యూటర్ నుంచి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్కి వెళ్తాం, అది ఇంకా చాలా వేగంగా ఉంటుంది. మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్ చేయగలుగుతుంది అది. సో అట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, సో హ్యూమన్ బ్రెయిన్ హ్యాస్ అ లిమిటేషన్. ఇందులో క్రేనియంలో ఉండి ఇందులోనే ఉంటుంది. దాని డేటా సెంటర్ మీరు చూసే ఉంటారు. వాటికి ఎంత పెద్ద డేటా సెంటర్లు ఉంటాయి, చాలా పెద్ద సెంటర్లు ఉంటాయి విశాలంగా. అందుకే అన్లిమిటెడ్ పవర్, అన్లిమిటెడ్ థింకింగ్ కెపాసిటీ, ప్రాసెసింగ్, ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ కెపాసిటీ, అనలిటిక్ కెపాసిటీ, రీజనింగ్, లాజిక్. సో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను చెప్పేశాను. ఇప్పుడు మనం ఏఐ ఇన్ హెల్త్ కేర్కి వద్దాం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ 2 రకాల, అంటే 2 పదుల కత్తి అంటారు. అంటే లాభాలు ఉన్నాయి, మనిషికి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే నష్టాలు అంటే ఇదే, అదుపు తప్పుతుందేమో, అది ఎవరైనా వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్ చేతిలో పడితే అది మిస్యూజ్ చేయబడుతుందేమో. సారీ, ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం చాలా మంది డిక్టేటోరియల్ ఆస్పెక్ట్స్ వరల్డ్లో ఎన్నో కంట్రీస్లో ఉన్నారు. some people who want authoritarian and want to gain the power or stay in power and then do it, like what we are hearing in USA and in other countries. Those things, if this falls in the hands of such people, it can create a lot of problems for us, so humanity in that sense. So that is one fear, and it may lose control, we may lose control, and it may start, we may be enslaved and they may become masters to us. అది ఆ ఫ్రాంక్స్టన్ మాన్స్టర్ అని సైన్స్ లో ఒక కథ ఉంది కదా. సైంటిస్ట్ ఒక మాన్స్టర్ ని క్రియేట్ చేస్తాడు. అయితే తర్వాత ఆ మాన్స్టరే ఆ సైంటిస్ట్ ని చంపేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఆర్టిఫిషియల్ నారో ఇంటెలిజెన్స్ చేసాము, ఇప్పుడు రాబోతుంది ఏజీఐ చేస్తున్నాం, ఆ తర్వాత ఏఎస్ఐ చేస్తాం. ఏఎస్ఐ అలాంటిదే మాన్స్టర్, ఫ్రాంక్స్టన్ మాన్స్టర్ స్టేజ్ వస్తుందేమో అని మనం అంటాం. దాన్ని ఓపెన్ హైమర్ మూమెంట్ అని కూడా అంటారు. అంటే న్యూక్లియర్ బాంబు కనుక్కున్నప్పుడు ఓపెన్ హైమర్ ఎలా అయితే మనం అందరం కూడా భయపడ్డాము మానవాళి, అప్పుడు అంతకంటే ఇది భయం ఉంది. ఎలాన్ మస్క్ ఏమన్నాడు, ఇది న్యూక్లియర్ బాంబ్ కంటే డేంజరు. ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ బాంబ్ లో కోడ్ కలిపితే ఎవరైనా దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి ఇనిషియేట్ చేస్తేనే అది భయం అవుతుంది. ఇక్కడ ఇది ఆటోమేటిక్. మనం దాని ఏఐకి డిసిషన్ మేకింగ్ పవర్ ఇస్తున్నాం, అటానమస్ ఇస్తున్నాం. కార్ అటానమస్ గా నడుపుతుంది, అన్ని పనులు అది అటానమస్ గా చేయగలుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏజెంట్కి ఏఐ అని వచ్చింది, అది it will do everything and report to you back. So which means you have no control. Decision making is in its hand, not in your hand. And then you know what can happen, many things can go wrong. Okay, having said that, అంటే అది నెగటివ్ సైడ్ చెప్పారు. అందుకే మానవాళికి పెద్ద ప్రమాదం, వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఎగ్జిస్టెన్షియల్ థ్రెట్ అనేది ఉందని చెప్పారు. అది మనం అందులో ఇక అక్కడికి ఆపేద్దాం, మనం హెల్త్ కేర్కి అయిపోదాం. హెల్త్కి మానవుడికి చాలా బెనిఫిట్ అయ్యే వాటిలో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన బెనిఫిట్ అది హెల్త్ సెక్టర్, హెల్త్ రంగంలో. అది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఏఐ మరి హెల్త్లో చూపించే ఏదైతే
బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో మానవాళికి మన మనుషులకి అంతగా మించిన వేరే రంగంలో లేవు. దట్ వీఆర్ వెరీ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్. సో ఇట్ మే ట్రీట్ డయాగ్నోసిస్లో, ట్రీట్మెంట్లో, కంట్రోల్లో, అన్నిట్లో అది చాలా మనల్ని వేగంగా మన వ్యాధులు పసిగట్టి డయాగ్నోసిస్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతుంది. డాక్టర్లకి దోహదం చేస్తుంది, తోడ్పడుతుంది. ఇట్ కెన్ బి ఎ వెరీ ఎఫెక్టివ్ అసిస్టింగ్ టూల్. సో రీసెంట్లీ ఒక న్యూస్ వచ్చింది. చాట్ జీపీటీ అంటే ఏఐ వర్షన్, చాట్ జీపీటీ 5.2 ఉంది. ఇప్పుడు ముందు వరకు 5 ఉంది, అంతకుముందు 4 కూడా ఉంది. సో ఇవన్నీ చాట్ జీపీటీ ఏదైతే వచ్చిందో మీకు అందరికీ తెలుసు. అందరు కూడా ఇప్పుడు అందరు చాట్ జీపీటీలో చూసుకుంటున్నారు. 230 million users out of many users are from India. సో పొద్దున్న లేవగానే చాలా మంది రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ నుంచి మొదలుకొని చదువుకునే వాళ్ళు, డేటా బిజినెస్ ఎక్స్పర్ట్స్, సైంటిస్టులు అందరూ చాట్ జీపీటీ వాడుకుంటున్నారు. చాట్ జీపీటీకి మీరు ఏమి ఇచ్చినా కానీ మీరు ఎస్ఏ రాసి ఇది ఎస్ఏ రాసి ఇవ్వండి అంటే వెంటనే కొన్ని నిమిషాల్లో, సెకండ్స్లో అది ఇస్తుంది. అది కూడా చాలా సిస్టమేటిక్గా ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది. మన విద్యారంగంలో ఇప్పుడు ఉన్న ఇబ్బందులు ఏంటి, దాన్ని మనం బాగు చేయాలి అని అన్నారు, పటిష్టం చేయాలి అని అనుకున్నాము అని అడగండి మీరు, వెంటనే అది ఇచ్చేస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద వీక్నెసెస్, వాట్ ఆర్ ద లూప్ హోల్స్, దెన్ వాట్ ఆర్ ద మెజర్ టు స్ట్రెంథెన్. అందుకే ఇప్పుడు స్కూళ్ళలో ఎస్ఏ రాయమంటే అందరూ చాట్ జీపీటీ పిల్లలు రాసుకొని వస్తున్నారు. అందుకే కొన్ని దగ్గర కొన్ని కంట్రీస్లో చాట్ జీపీటీ బ్యాన్ ఉంది. ఎందుకంటే పిల్లలు తమ మేధాశక్తిని వాడుకోవటం లేదు. అంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ డంబ్ జనరేషన్ నౌ. క్యాల్కులేటర్ వరకు బాగానే ఉంది. మన ముందు ఎక్కాలు వచ్చాయి. మన చిన్నప్పుడు మనం చాలా మంది మనకు గుర్తుంటుంది, ఎక్కాలు వచ్చేవాళ్ళు 20 దాకా వస్తున్న పాపికి చాలా బాగా వచ్చు, ఎక్కాల్లో మాస్టర్ అని. అలాంటిది క్యాల్కులేటర్ వచ్చాక అసలు అవసరమే లేకుండా పోయింది. మళ్ళీ కంప్యూటర్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఇది రావడం వల్ల మనిషి మేధస్సు శక్తి ఇప్పుడు నాన్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువైపోయింది, హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ తక్కువైపోయింది. అంటే మషిన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువైంది అండ్ న్యాచురల్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ తక్కువైంది. తర్వాత మన డిపెండెన్స్ ఎక్కువైపోయింది ప్రతిదీ. నాకు చాలా బాగా గుర్తుంది, ఈ సెల్ ఫోన్ వచ్చేటప్పుడు నేను అట్లీస్ట్ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ అన్ని, నా ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ నెంబర్ అన్ని గుర్తుండేవి నాకు. రాను ఇప్పుడు అయిపోయాక ఎంత డిపెండెన్స్ అయిందంటే మన ఇంట్లోనే ఒకరిద్దరు మెంబర్స్ తప్ప ఎక్కువ మందికి మన ఫోన్ నెంబర్ కూడా వాళ్ళకు గుర్తుండదు, మనకు వాళ్ళది గుర్తుండదు. అంటే డిపెండెన్సీ అలా అయిపోయింది. ఎవ్రీ డేటా ఇస్ దేర్ ఇన్ ద ఏఐ అండ్ ఏఐ ఈజ్ ఆల్సో నోస్ యువర్ మైండ్. సపోజింగ్ మీరు డ్రెస్ కొనాలనుకుంటున్నారు, ఆన్లైన్లో వెళ్ళి, లేక ల్యాప్టాప్ కొనాలనుకుంటున్నారు, దాన్ని మీరు జస్ట్ సెర్చ్లో కొట్టగానే మీకు ఒక 100 అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వస్తాయి. అదే మీరు ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతున్నారు, నేను ఢిల్లీలో ప్రాపర్టీ కొనాలనుకుంటున్నానని, ఢిల్లీ యాడ్స్ ఒక 30-40 లైనప్ అవుతాయి మీ సెల్ ఫోన్లో. అంటే అది వింటుంది అని అర్థం, రైట్? సో దాంత తెలివి ఉంది దానికి. దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ షుడ్ నో. నో హావింగ్ సెడ్, చాట్ జీపీటీ హ్యాస్ సేవ్డ్ మెనీ లైఫ్స్. అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక కేసు ఉంది, ఇటీవల పేపర్లలో చెప్పారు. నటాలి అని ఒక ఆవిడ 8 months ప్రెగ్నెంట్ ఉంది. ఆవిడ ఇంట్లో కూర్చొని టీవీ చూస్తూ తన చాట్ జీపీటీతో ముచ్చటిస్తూ చూసుకుంటూ ఉంది. అంతలో ఆవిడకు దవడ నొప్పి వచ్చింది. ఈ దవడ నొప్పి ఎందుకు వస్తుందని ఇది షీ టైప్డ్ ఇన్ టు ద చాట్ జీపీటీ. దాన్ని అడిగితే అది ఏముందంటే, ఇది ఒక మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ, నువ్వు వెంటనే 911కు మాట్లాడి అంబులెన్స్ తెచ్చుకొని హాస్పిటల్కి వెళ్ళు అని చెప్పింది. అంటే షీ కుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్. ఇట్ వాజ్ నైట్ టైమ్ ఆల్మోస్ట్. దెన్ అగైన్ షీ ట్రైడ్ and again she asked the question, is it why my jaw is stiff? And no, you are in danger, it's very risky, it's an emergency, you rush to the hospital. And malli vachindi. Then she rushed to the hospital. Akkada ellaka em chepparante that yes, it was a serious heart attack వచ్చే అవకాశం ఉండే, హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్ అయి ఉంటే ప్రాణం కూడా పోయేదని. ఆ రోజు ఆమె అది చాట్ జీపీటీతో ముచ్చట చేయకపోయి ఉంటే తినేసి పడుకునేదేమో, అండ్ అలాగే నిద్ర లేకపోవడం జరిగేదేమో. సో ఇన్ ఎ వే ఇట్ హస్ సేవ్డ్ లైఫ్. చాట్ జీపీటీ హస్ సేవ్డ్ లైఫ్. అలాగే ఒక తల్లి తన బిడ్డకి డయాగ్నోసిస్ వ్యాధి ఉంది, ఒక చాలా వింత వ్యాధి ఉంది. దాన్ని డయాగ్నోసిస్ కోసం ప్రతి డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళింది. 5-6 డాక్టర్లు కూడా చూశారు, అందరు చూశారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కానీ ఏమీ ఫలితం లేకుండా. అయితే విసిగిపోయి ఆవిడ ఉన్న డేటానంతా చాట్ జీపీటీలో వేసేసి టైప్ చేసి అడిగింది, నా బిడ్డకి ఏముంది జబ్బు అని అడిగింది.
దెన్ చాట్ జీపీటీ అడిగింది, మీరు ఈ ఫలానా టెస్ట్ చేశారా అని అడిగింది. అబ్బాయి లేదండి అంటే, సరే ఇది చేసుకోరండి అన్నది. ఆ చేసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఫీడ్ చేస్తే, దెన్ యువర్ చైల్డ్ హ్యాస్ దిస్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజ్ అని. అప్పుడు అది తీసుకెళ్లి డాక్టర్స్ చూపించింది. డాక్టర్స్ అన్నారు, ఎస్ వీ ఫర్గాట్ దిస్, వీ డిడ్ నాట్ థింక్ అబౌట్ దిస్ కుడ్ బి ద రీజన్ వై యువర్ డాటర్ ఇస్ సఫరింగ్. సో చూడండి, డాక్టర్స్ చేసింది, మిస్డయాగ్నోస్ చేసింది, లేక వాళ్ళ ఊహకు కూడా అందకుండా ఉన్నదానికి చాట్ జీపీటీ ఇట్టే కొట్టేసింది. ఎందుకంటే దీనికి చిన్న రీజన్ ఏంటంటే, చాట్ జీపీటీలో ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్కి ఇంకో డాక్టర్కి తేడా ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. చాట్ జీపీటీలో డేటా సెట్స్, మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇంతమంది అనుభవాలు క్రోడీకరించి ఉన్న డేటా అందులో ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఒక్క డాక్టర్ని అడగట్లేదు అక్కడ చాట్ జీపీటీ అన్నప్పుడు, కొన్ని వేల డాక్టర్ల అనుభవాన్ని క్రోడీకరించి ఆ డేటా సెట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది వెంటనే గుర్తిస్తుంది. సో యు సీ, వన్ ఈజ్ నాట్ దేర్, ఇట్ ఈస్ మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా సెట్, సబ్ డేటా సెట్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై చాట్ జీపీటీ ఇస్ సో షార్ప్ అండ్ సో అక్యురేట్ ఇన్ దట్ సెన్స్. దెన్ సెకండ్, థర్డ్, ఇంకోసారి ఒక అతను స్టమక్ పెయిన్ అని వెళ్ళాడు. వెళ్తే ఇది అసిడిటీ నాకు ఉంది అండి, మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని వెళ్ళండి, ఏం పర్లేదని చెప్పి పంపించేశారు. అయితే మళ్ళీ అతనికి వచ్చింది, మళ్ళీ కంటిన్యూ అయింది ప్రాబ్లం. మళ్ళీ ఎందుకో అని చెప్పేసి వెళ్ళాడు. వెళ్తారే, ఏం లేదండి మళ్ళీ వెళ్ళండి అని చెప్పారు. అప్పుడు చాట్ జీపీటీకి అది అతను చెప్పాడు, నేను వెళ్ళాను, నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది అని అంటే, అది వెంటనే అంది, ఇది ఎమర్జెన్సీ, మీరు వెళ్ళండి అని. అప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేశారు చాలా క్లోజ్గా. అప్పుడు ఎగ్జామిన్ చేస్తే ఏముందంటే, ఈ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ అపెండిసైటిస్ విచ్ ఇస్ అబౌట్ టు బస్ట్ అండ్ హీ వుడ్ హావ్ డైడ్ ఇన్ నెక్స్ట్ 1 hour had he not been treated or operated upon. సో అపెండిసైటిస్ ఉంది, దాన్ని స్టమక్ అనుకొని, అబ్డామినల్ పెయిన్ అనుకొని వీళ్ళు అలా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే డాక్టర్స్ కూడా పసిగట్టలేదు, లేక వాళ్ళకి డయాగ్నోసిస్ తోచలేదు. అలాంటిది చాట్ జీపీటీ పసిగట్టి ప్రాణం కాపాడింది. లేకపోతే యూ వుడ్ హావ్ బీన్ ఫినిష్డ్ హ్యాడ్ ఇట్ డిపెండెడ్ ఆన్ ద అడ్వైస్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ రిపోర్టెడ్ మెడికల్ కేసెస్. అలాగే ఇంకో దగ్గర ఏమంటే, ఈ చాలా మంది పెయిన్, ఫీవర్, చిల్స్ తో వెళ్తుంటారు. అయితే చాలా కంట్రీస్ లో సెప్సిస్ అనేది చాలా కామన్ ఉంటుంది. సెప్సిస్ అంటారు దాన్ని. అది చాలా డాక్టర్స్ కి డిటెక్ట్ కాదు. ఎంతో మంది సెప్సిస్ వల్ల చనిపోతుంటారు. కానీ చాట్ జీపీటీ కరెక్ట్ గా డయాగ్నోస్ చేయగలుగుతుంది. ఆ విధంగా కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు సేవ్. సో లైఫ్ సేవింగ్ చాట్ జీపీటీ ఇన్ దట్ సెన్స్. అంటే ఏఐ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ చాట్ జీపీటీ వర్షన్. ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ ఏఐలో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎలాన్ మస్క్ ది, శామ్ ఆల్ట్మాన్ ది చాట్ జీపీటీ ఉంది. ఎలాన్ మస్క్ ది ఏముంది, డీప్స్, ఇది దిస్ గ్రోక్ 4 ఉంది. గ్రోక్ 3 నుంచి ఇప్పుడు గ్రోక్ 4 అయింది, గ్రోక్. అండ్ అలాగే చైనా వాళ్ళది డీప్ సీక్ ఉంది కదా. సో ఇలా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో చాట్ జీపీటీ వర్షన్ అన్నా, డీప్ సీక్ అన్నా, గ్రోక్ అన్నా, ఇవి దాదాపు ఈక్వల్ గానే ఉంటాయి. కొంచెం తేడా ఉంటుంది వాటిలో వాడు. ఇప్పుడు గ్రోక్ ఏమో హ్యూమరస్ గా ఆన్సర్లు ఇస్తుంది, చాట్ జీపీటీ కొంచెం కన్జర్వేటివ్ గా ఉంటుంది. ఒకప్పుడు గ్రోక్ తిట్టడం కూడా నేర్పించారు, ఇప్పుడు అది తిట్టడం లేదు. కొంచెం అలా హ్యూమర్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో, లేక కొంచెం సర్కాజం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడేమో ఇది కొంచెం కన్జర్వేటివ్ గా ఆన్సర్ ఇస్తుంది చాట్ జీపీటీ. కానీ ఈ 3 కూడా ఏ వర్షనే. డీప్ సీక్ చైనా ఉంది. సో అలాగే అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా ఎవరికైనా అడిగి ఉండవచ్చు ఈ 3 వర్షన్లలో. అలాగే ఇప్పుడు మహిళల్లో చాలా వరకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అండ్ గర్భసంచి క్యాన్సర్ ఆఫ్ యూటరస్ చాలా కామన్ అయింది. కానీ చాలా మంది కాలంలో చూడసుకోరు. క్యాన్సర్ డస్ నాట్ డెవలప్ ఓవర్ నైట్. దాంట్లో వాళ్ళ బాడీలో మార్పులు ఉంటాయి, వాళ్ళు గమనించి ఉండదు. సడన్ గా ఒకనాడు అది ట్యూమర్ లాగా కనిపించినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి, అయ్యో ఇట్ ఇస్ వెరీ లేట్ అంటారు. సో ఆ విధంగా చాలా ప్రాణాపాయం కూడా జరుగుతుంది. కానీ ఇదే మ్యామోగ్రామ్ కనుక చేయించుకుంటే లేడీస్, ఉమెన్, అలాగే ప్యాప్స్మియర్ అనే టెస్ట్ చాట్ జీపీటీకి కానీ ఏఐకి ఫీడ్ చేస్తే, అది రాబోయే రోజుల్లో క్యాన్సర్ అవుతుందా లేదా అనేది ముందే చెప్పేస్తుంది. 7 years హెడ్ ఆఫ్ ద టైం క్యాన్సర్ రాకముందే చెప్తుంది. ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీతో క్యాన్సర్ వచ్చేసింది, గుడ్ న్యూస్ ఇస్, బ్యాడ్ న్యూస్ ఇస్ యూ హ్యావ్ క్యాన్సర్, గుడ్ న్యూస్ ఇస్ వీ హ్యావ్ ట్రీట్మెంట్ అంటున్నారు డాక్టర్లు. ఇప్పుడు ఏఐ అలా అనట్లేదు. జస్ట్ బిఫోర్ కమింగ్ ప్రీ క్యాన్సరస్ స్టేజ్ లో ఏఐ ఈజ్ ఏబుల్ టు సే దట్ దేర్ ఇస్ అ ప్యాటర్న్. ఇది ఎలా చేయగలుగుతుందంటే, అది ఎన్నో డేటా సెట్ ఉంది కాబట్టి అందులో అది స్టడీస్ ద ప్యాటర్న్, స్ట్రక్చర్ అండ్ ప్రెడిక్ట్స్ ద probability of the occurrence of this pattern in the future. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది,
ఇలా జరుగుతుంది, ఇది ఎలా ఎక్కడికి దారి తీస్తుంది అనేది అది చెప్పగలుగుతుంది. అది మనిషి కంటే ఎక్కువ ముందు చూపు కలిగి ఉంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ ఏబుల్ టు రిపీట్ ద ప్రొబబిలిటీ ఆఫ్ ది occurrence ఆఫ్ ద పాసిబిలిటీ. అది బికాస్ ఆఫ్ ద డేటా సెట్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఇన్ సెవరల్ టైమ్. సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. అండ్ దాని ఆల్గోరిథం బేస్డ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ఏబుల్ టు ప్రాసెస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ హ్యాస్ గట్ ద అన్ని అనుభవాలు క్రోడీకరించిన డేటా సెట్లు అక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి అది మనకంటే బాగా ప్రెడిక్ట్ చేయగలుగుతుంది. సో ఈ విధంగా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అది కూడా జీవితాన్ని కాపాడుతుంది. అలా కాపాడింది కూడా కాపాడుతుంది. అలాగే ఓ డాక్టర్కి ఒక పేషెంట్కి ఈసోఫేజియల్ ట్యూమర్ వచ్చింది. ఆ ట్యూమర్ వస్తే అతను చిన్న లాంటి గింజ లాంటి ట్యూమర్ ఉంది అక్కడ లోపల. అతను ట్రీట్మెంట్ ఎన్నో రకాల డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా కాలేదు. దెన్ ఈ వెంట్ టు ద చాట్ జీపీటీ అండ్ దిస్ AI. It has detected that there is a nodule in the throat behind the thyroid, and that's why you are getting this problem అని. దెన్ డాక్టర్స్ చెప్తే డాక్టర్స్ కూడా అప్పుడు అవును కరెక్టే ఇది అని అన్నారు. అది అదర్వైజ్ యూ వుడ్ హావ్ డైడ్ ఇన్ దట్ సెన్స్ బికాస్ ఇది క్యాన్సర్. సో దెన్ దే స్టార్టెడ్ దట్ ఈసోఫేజియల్ క్యాన్సర్ అంటారు. అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఈ వేరియబుల్ డివైజెస్ వాడుతున్నారు. ఈ డాక్టర్స్ చెప్పేది ఫిట్బిట్ యాపిల్లో వాచ్లో ఉంటుంది. ఫిట్బిట్ అని, తర్వాత యాపిల్ వాచ్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వేరియబుల్ డివైజెస్ ఉన్నాయి. గ్లూకోజ్ మానిటరింగ్ అని ప్యాచ్లు పెట్టుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో దీనివల్ల మనకు గ్లూకోజ్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా, స్పైక్ వస్తుందా, మనం ఏం తింటే ఎలా ఉంటుంది, మన బిహేవియర్ ఏంటి, మన నడక వల్ల తగ్గుతుందా లేదా, కూర్చుంటే ఎక్కువ అవుతుందా, ఇలా అన్ని రకాలుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం, చేయగలుగుతున్నాం. అలాగే ఇప్పుడు ఈసీజీ అనేది ఉంది. ఈసీజీ అనేది పెద్ద మెషిన్లో లేదు, సెల్ ఫోన్లోనే ఉంటుంది. ఒక పవర్ బ్యాంక్ లాగా ఉంటుంది. దానికి అటాచ్ చేస్తే హార్ట్ మీద చూసి చెప్పేస్తుంది మీ ఈసీజీ నార్మల్ ఉందా లేదా, మీకు ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అని. ఇంకోటి వెరీ ఇంపార్టెంట్, మీ సెల్ఫీలు చాలా ఫేమస్. అందరూ సెల్ఫీ అంటారు. కానీ ఇప్పుడున్న ఏఐలో సెల్ఫీ విల్ గివ్ యూ అన్ ఇండికేషన్ దట్ వాట్ ఈస్ యువర్ పల్స్ రేట్, వాట్ ఈస్ యువర్ బీపీ రేట్, వెదర్ యూఆర్ హెల్తీ ఆర్ నాట్ హెల్తీ. సో మీరు సెల్ఫీ తీసుకోవాల్సిందే ఇప్పుడు ఏఐ ద్వారా. ఏఐ సెల్ఫీ విల్ గివ్ యూ హెల్త్ ఇండికేటర్స్. సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు వేరే దగ్గర సెల్ఫీ కోసం రకరకాల నానా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. కథలు ఉన్నాయి మీకు తెలుసు. కొందరు పులుల దగ్గర వెళ్ళి, పాముల దగ్గర వెళ్ళి కూడా ఫోటోలు తీసుకున్నారు. కొందరు నీళ్ళలో తీసుకోపోయి పడిపోయారు. అలా జరిగాయి. అంత రిస్క్ తీసుకొని అయినా సెల్ఫీలు అంటే అంత మోజు ఉంది అందరికీ. కానీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఏఐ ఒక మ్యాజిక్ మిర్రర్ లాంటిది ఉంది. సో వెన్ యూ స్టాండ్ బిఫోర్ ఇట్ అండ్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ అండ్ సైన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ are projected into it. It's called magic mirror, and it will give you the rates on the right side. What is your BP, what is your heart rate, what is this, and what are your oxygen capacity, all that. So you see, it's a wonder. So సెల్ఫీలు ఇప్పుడు చాలా ఇంకా పాపులర్ కాబోతున్నాయి త్వరలో. అలాగే ఏఐ గ్లాసెస్ వచ్చింది. ఏఐలో అన్ని రకాల గ్లాసెస్లోనే ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది, ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీడ్ అయి ఉంటుంది. ఇలా ఉండదు, కాస్త దొడ్డుగా ఇంకా ఓల్డ్ టైప్లో ఉంటుంది. అందులో మీరు మనిషి ఎదురుగా వస్తుంటే కూడా మీరు చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే సడన్గా మనకు ఎవరో ఎదురొస్తారు, మనకు పేరు గుర్తుకు రాదు, వాళ్ళని ఏం అడగాలో గుర్తుకు రాదు. ఎందుకంటే మనకు గుర్తు రాదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడిస్తుంటారు. ఏమండి అలా ఉన్నారు ఇలా ఉన్నారు మనకు తెలియదు. అదే ఏ గ్లాస్ పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ ఆల్సో టెల్ హూ ద పర్సన్ ఇస్, వాట్ ఈస్ హి అండ్ వాట్ ఈస్ హిస్ ఐడెంటిటీ. సో యూ సీ AI is going to do even compulsory for your memory and giving you the intelligence. It is going to give you the prediction, temperature, weather, and all that. So this is all about AI in that sense. So నిజ జీవితంలో అంటే దైనందిన జీవితంలో, నిత్య జీవితంలో AI వల్ల ఆరోగ్యం కూడా చాలా చాలా బెనిఫిట్ అవుతున్నది. సో ఇది ఇలా ఉంది. తర్వాత ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ ఓవరాల్గా AI వల్ల లెస్సర్ హెల్త్ కాస్ట్ అవుతుంది. అలాగే లెస్సర్ డేస్ ఆఫ్ హాస్పిటలైజేషన్ అవుతుంది, లెస్సర్ కేర్ అవుతుంది. కానీ మంచి కేర్ వస్తుంది. కోలుకోవడం కూడా చాలా తొందరగా జరుగుతుంది. అండ్ హాస్పిటలైజేషన్ స్టే తగ్గుతుంది. అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. డయాగ్నోసిస్ అక్యురేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద బ్యూటిఫుల్ వండర్ ఆఫ్ AI ఇన్ దట్ సెన్స్. సో AI is transforming the thing, paradigm shift to game changer now. ఇంత మీ హెల్త్కు చేసే బెనిఫిట్ ఏదైతే ఉందో అంత ఇంకా వేరే ఏ సెక్టార్లో ఉండదు. అంత బెనిఫిట్, డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్, డైరెక్ట్ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ దేర్. It can cure many cancers because it is able to detect timely. Timely detection leads to early detection, leads to early diagnosis, early treatment, and early recovery. And stage 1, stage 2 అలా కాకుండా stage 1లోనే తెస్తే
త్వరగా నయమయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ సేవింగ్ లైఫ్ ఇన్ దట్. సో ఇంకా ఎక్కడెక్కడ చేంజెస్ వచ్చాయంటే మెడికల్ రికార్డ్. డాక్టర్ దగ్గర మీరు వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఏం గమనిస్తారంటే, మీరు వెళ్తే డాక్టర్ ముందు పేపర్ మీద పెట్టుకొని ఏదేదో రాస్తుంటాడు. మీరు చెప్తుంటే కంప్లైంట్ ఆఫ్ హెడేక్, స్టమక్ పెయిన్, అబ్డామినల్ పెయిన్, నాకు ఇలా ఉంది అలా ఉంది, వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుందంటే డాక్టర్ మీ దిక్కు చూడకుండా పేపర్ మీద రాస్తూ ఉంటాడు. ఎలా ఉందా, ఎన్నిసార్లు వస్తుంది, అలాగే ఉంటుందా, ఇలా ఉంటుందా, ఇలా అడుగుతుంటారు. కానీ మీకు ఐ కాంటాక్ట్ కూడా చేయడు, రాయడంలో బిజీ ఉంటాడు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, మీరు చాలా ఐ కాంటాక్ట్ చేయలేకపోతే ఇంత దూరం వచ్చాను, డాక్టర్ నాది వినకుండా ఏదో రాస్తున్నాడని. ఇంకా కొంతమంది డాక్టర్లు ఎలా ఉన్నారంటే మీరు చెప్తుండగానే ఆయన ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా రాసి ఇచ్చేస్తాడు. డయాగ్నోసిస్ అయిపోయింది, ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకొని వాడండి తగ్గిపోతుంది అంటారు. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అప్పుడు, నాకు విననే లేదు, నేను చెప్పింది పూర్తిగా కానే లేదు, అప్పుడే మెడిసిన్ ఇచ్చాడా, లేకపోతే వినట్లేదేంటి, నేను వచ్చాను బయట చూస్తే 1000 రూపాయల కన్సల్టేషన్ ఫీజు ఉంది, ఇక్కడ నా వైపు కూడా చూడలేదు ఇలా అని అనుకుంటావు కదా. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఏ రావడం వల్ల ఎందుకు ఆయన అలా చేస్తారు, డాక్టర్ చేస్తున్నారంటే రాత కేస్ షీట్ రాయాలి, డీటెయిల్స్ అన్ని రాయాలి, మీ పల్స్ రేట్ నుంచి మొదలుకొని మీ పేరు, ఏజ్ అంతా రాసి, మీ పాత హిస్టరీ ఆఫ్ ఇల్నెస్ ఇవన్నీ రాసి, మీకు ఏ టెస్టులు రాయాలి, ఏ ట్రీట్మెంట్ రాయాలి, ఇవన్నీ రాసే వరకే అతనికి టైం అంతా సరిపోతుంది. మీ వినడం కంటే రాయడం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో 66% ఆఫ్ ద టైమ్ ఈజ్ రైటింగ్, 33% ఓన్లీ ఈజ్ లిజనింగ్, దట్ టూ. సో దిస్ ఈస్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో AI has now called what is called, ఇంకోటి రాయకపోతే టైప్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కదా, కీబోర్డ్ అంటారు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటే కీబోర్డ్ లిబరేషన్ అంటారు. అంటే AI రావడం వల్ల అది ఏది ఒక డివైస్ ఉంటుంది, ఇలా చిన్న డివైస్ ఒకటి, ఓకే, అది జేబులో పెట్టుకోవచ్చు డాక్టరు. అప్పుడు పేషెంట్ డాక్టర్ చెప్తున్నంత వింటుంది, అది టెక్స్ట్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. మీ సంభాషణ అనేది తర్వాత చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణాన్ని కూడా అది గ్రాప్ చేస్తుంది. మనం మాట్లాడే కన్వర్జేషన్ రికార్డ్ చేస్తుంది. పేరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఏంటి, ఇవన్నీ చెప్తున్నారు, ఇతను రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాసుకునే అవసరం లేదు. ఆ విధంగా ఇతను ఈ కెన్ సీ ఐ టు ఐ and look at you and examine you and listen to you, give more time to you. So this is the first revolution of the AI. AI is going to create keyboard liberation. Rata and simple direct recording చేస్తుంది కాబట్టి doctor can give you more time, more information, more advice and more confidence in you while you go for the treatment. This itself is a great revolution because మనం ఎంత పెద్ద స్పెషలిస్టులను కలవబోతే అంత తక్కువగా మాట్లాడతారు వాళ్ళు. ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకుంటారు, తక్కువ మాట్లాడతారు. మనం ఏమనండి, డాక్టర్ గారు ఇలా చేస్తానంటే బయట మా కాంపౌండర్ చెప్తాడండి, మీరు వెళ్ళండి అంటాడు. ఎందుకంటే మీరు వెళ్ళే లోపల ఇంకొకటి వస్తే ఇంకో ఫీజు వస్తుంది కదా. అలా ఇద్దరు పేషెంట్ల బదులు ఒక పేషెంట్ టైంలో ఇద్దరిని చూస్తే ఇంకా 2 పైసలు వస్తాయి. వాళ్ళు అంతా ఆడవిలో ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ఇలా కాకుండా ఈజ్ ఏబుల్ టు గివ్ మోర్ టైమ్ టు యూ బికాస్ హీ హాజ్ నాట్ వేస్టెడ్ హిస్ టైమ్ ఆన్ రైటింగ్. సో దిస్ ఇస్ నంబర్ 1 బెనిఫిట్. సెకండ్, ఇట్ ఈస్ రికార్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్. థర్డ్, AI వల్ల మెడికల్ రికార్డ్స్ కేస్ షీట్ అనేది అంటారు చూడండి, ఇది డాక్టర్ అన్ని రాస్తాడు, మీరు కూడా చూసి ఉంటారు హాస్పిటల్స్ లో, లేక మీ పర్సనల్ రికార్డింగ్ కూడా ఇస్తారు. మీరు వెళ్ళగానే అందమైన బొమ్మతో అపోలో కేమ్స్ అనేది వస్తుంది కదా, అవన్నీ కూడా ఆ కవర్ వచ్చేసి ఉంటుంది కదా, దాన్ని కేస్ షీట్ అంటారు కదా. మీ వివరాలన్నీ అందులో ఉంటాయి హెల్త్ లో. ఓకే, మొన్న మా ఫ్రెండ్ ఒక జోక్ చెప్పాడు. మేమంతా డాక్టర్స్ గా కలుసుకున్నప్పుడు క్లాస్ లో మనం చిన్నప్పుడు సైన్సెస్ లో ఎలా ఉంది, మ్యాథ్స్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, నాకు 50, 80 వచ్చింది, 90 వచ్చింది, 100 వచ్చింది, ఇలా చెప్పుకునేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అందరూ కలుసుకుంటే నీకు షుగర్ ఎంత ఉంది, నీకు బీపీ ఎంత ఉంది, నీకు బీపీ ఎంత ఉంది, నీకు షుగర్ ఎంత ఉంది, నీకు ఈసీజీ ఎట్లా కొట్టుకుంటుంది, ఎంత అది ఉంది, ఆ ప్రాబ్లం ఉంది, ఇవన్నీ. ఇప్పుడేమో తక్కువ ఉండాలి, అన్ని ఎక్కువ ఉండకూడదు. అప్పుడేమో మార్కులు ఎక్కువ తీసుకున్నావు, దాని గురించి గొప్పగా చెప్పుకునేవాడు. ఇప్పుడు నాది షుగరు 100 లోపలే ఉంది అని మనం గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ కోసం తాపత్రయపడ్డారు. బీపీ 180 ఉందండి, కంట్రోల్ ఉంది, తక్కువనే ఉంది నాది అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఎక్కువ అనే మాట రావట్లేదు. దిస్ ఇస్ ద చేంజ్ దట్ వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ నౌ ఆఫ్టర్ 60+ అట్లా. సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. సో ఈ కేస్ షీట్ ని, మెడికల్ రికార్డ్స్ ని మొత్తం డిజిటలైజేషన్ అంట, డిజిటల్ చేసి పడుతుంది. మీరు ఇక ఏమి రాయనవసరం లేదు, అన్ని కూడా ఉంటాయి. ఇంకోటి చూడండి, మనం చాలాసార్లు వెళ్ళినప్పుడు ఆ టెస్ట్లో ఏముందండి మీరు తీసుకురాలేదు, లేకపోతే ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉందండి, నేను లాస్ట్ టైం ఏం రాశాను మీకు అని అంటే, అయ్యో సార్ నేను ఇంట్లో మర్చొచ్చాను అంటే, అయ్యోనండి నేను గుర్తు చేసుకోవాలి కదా అనుకుంటాడు. ఇందులో చేస్తే ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికీ డిజిటల్గా ఉంటాయి. మీరు ఎక్కడ పోయినా అది మీ సెల్ ఫోన్లో ఉంటుంది, లేక మీ డిజిటల్గా ఉంటుంది, మీరు తెప్పించుకోవచ్చు ఎక్కడి నుంచైనా. ఒక్కసారి అది క్లిక్ కొడితే మీ రికార్డ్ అంతా దాంట్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డ్, ఎలక్ట్రానిక్ మెడికల్ రికార్డ్. AI వల్ల ఇది సాధ్యమవుతుంది. మీ విషయాలన్నీ కూడా, మీ వివరాలు, మెడికల్, మీ పుట్టు పూర్వతరాలు అంటే హెల్త్ వైజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్,
హెల్త్ వైజ్ పుట్టుపూర్వతల నుంచి ఉన్న ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా అందులో కంప్యూటరైజ్ అయ్యి డిజిటైజ్ అయి ఉంటాయి. ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఫలానా ఎక్స్రేలో ఏముంది, ఫలానా ఎంఆర్ఐలో ఏం తీసుకున్నారు, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి దాంట్లో. సో ఈ విధంగా ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెడికల్ రికార్డ్, ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డ్. సో అట్లాగే ఏఐ ఇస్ హెల్పింగ్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టాస్క్. డాక్టర్లు ఈ రాయడము, ఇంకోటి షెడ్యూలింగ్ అపాయింట్మెంట్లు ఇవ్వడము, తర్వాత మీరు మనము డాక్టర్ గారు మనం కన్సల్ట్ చేస్తుంటే ఎవరైనా ఫోన్ చేసి, డాక్టర్ గారు మీరు సాయంత్రం ఉంటారా, రావాలా అంటే ఉంటానా లేదా అని ఇలా మనం ఫోన్ మాట్లాడుతూ, మనం పేషెంట్ డాక్టర్తో మాట్లాడుతుంటే అతను వేరే ఫోన్ అటెండ్ అవుతుంటాడు. ఎందుకంటే ఇదంతా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టాస్క్ ఉంటుంది. ఇది కూడా సింప్లిఫై చేయడానికి ఏఐ ఇస్ నౌ యూస్డ్. ఏఐ కెన్ డూ ద షెడ్యూలింగ్. ఏఐ చాట్ బాట్ ఉంటుంది, అసిస్టెంట్ అంటారు, గూగుల్ అసిస్టెంట్ లాగా ఏఐ అసిస్టెంట్. అండ్ దట్ విల్ గివ్ యూ షెడ్యూలింగ్, అపాయింట్మెంట్ అన్ని కూడా అది మాట్లాడి. మనం ఫోన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ మధ్య టెలికాల్ మార్కెటింగ్ అప్పుడు ఓ అబ్బాయో అమ్మాయో లేడీ జెంట్ మాట్లాడేవారు. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాము, కానీ అది మనిషి కాదు, చాట్ బాట్. సో చాట్ బాట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సే మా డాక్టర్ గారు చాలా బిజీగా ఉన్నారు, మీరు వెడ్నెస్డే రండి, వెడ్నెస్డే మధ్యాహ్నం కాదు పొద్దున్న రండి, ఈ విధంగా వాళ్ళు మాట్లాడిస్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ షెడ్యూలింగ్ అపాయింట్మెంట్ కూడా ఏఐ చేయగలుగుతుంది. ఈ విధంగా డాక్టర్ చాలా టైము పేషెంట్కి కోసం కేటాయించగలుగుతున్నాడు. నాణ్యమైన ట్రీట్మెంట్, నాణ్యమైన కేర్ ఇవ్వగలుగుతున్నాడు. డయాగ్నోసిస్ చక్కగా చేయగలుగుతున్నాడు. ఇది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టాస్క్లో ఉంది. అలాగే ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ హెల్త్ కేర్ అసిస్టెంట్లు వచ్చేసాయి. ఎన్నో యాప్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు హెల్త్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు వర్చువల్ హెల్త్ అసిస్టెంట్ అంటారు. ఒక సెల్ ఫోన్లోనే మీరు హెల్త్ అసిస్టెంట్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. అది ఏం చేస్తుందంటే ఒక డిజిటల్ అవతార్ లాగా ఉంటుంది. మాలీ, ఈవా అని ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫారిన్ కంట్రీస్లో వాడుతున్నారు. మనం కూడా ఇండియన్ వర్షన్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. అంటే నర్స్ లాగా, వర్చువల్ నర్స్ లాగా, వర్చువల్ డాక్టర్ లాగా ఉంటుంది. అది డిజిటల్ లాగా ఉంటుంది. మనం అది మిమ్మల్ని మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి యాప్ తీసుకున్నారు కాబట్టి అది మీ గురించి అంతా వివరాలు అన్ని కూడా ఫీడ్ చేసి పెట్టుకుంటే అది మీకు ఏమంటుందంటే మీరు ఫలానా టైంకు టాబ్లెట్ తీసుకున్నారా, మీరు మర్చిపోయినట్టున్నారు, మీరు ఇది తీసుకోండి అని. మీరు తింటున్నప్పుడు ఉప్పు కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నది, షుగర్ మీకు సాల్ట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది, బీపీ ఎక్కువైంది, షుగర్ తగ్గించండి, సాల్ట్ తగ్గించండి, అలాగే షుగర్ ఎక్కువ అయిపోయినట్టుంది, మీరు షుగర్ తగ్గించండి అని ఇలా అది గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకోటి మీరు డౌట్స్ ఏమన్నా అడిగితే కూడా ఓరల్గా అడుగుతుంది. ఇంకో వెరీ వండర్ఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే ఏఐ భాష అనేది ఉంది కాబట్టి చదువుకు అడ్డంకి లేదు. చదవలేని వాడు చదివేవాడు తేడా లేదు. ఇప్పుడు మీరు దానికి ముందు పెట్టుకొని ఇలా అడిగితే అది మీకు తెలుసు అన్ని కూడా ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు. సో చదువు రాని వాళ్ళు కూడా అది అడిగితే క్లిక్ అనే సమాధానం ఇస్తుంది, ముచ్చటిస్తుంది చక్కగా. మీతో మీ బీపీ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది ఈ మధ్య, మీరు కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోండి, మీ ఆలోచనలు కంట్రోల్లో ఉంచండి, అదుపులో ఉంచండి, ఇలా అన్ని కూడా. సో వర్చువల్ అసిస్టెంట్ జమానా అంటే టైం వచ్చేసింది ఇప్పుడు, కాలం. సో యూ క్యాన్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ కేర్. మన పిల్లలు లేకపోతే మన పార్ట్నరో మనం చూసుకుంటారని మనం అనుకుంటుంటాం, కానీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ బిజీ లైఫ్లో ఉండి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు ప్రీ ఆక్యుపైడ్ ఉంటారు. కాబట్టి ఉదాహరణకి మీరు తినకుండా టాబ్లెట్ వేసుకున్నారు అనుకోండి, షుగర్ టాబ్లెట్, అంతే లో గ్లూకోజ్ అయి పడిపోతే ప్రాణానికే ముప్పు. ఒకవేళ డయాబెటీస్ టాబ్లెట్ మీరు వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు, వేసుకుంటే ఎక్కువ అప్పటిది వెంటనే మీకు ఏం జరిగే నష్టం లేదు. కానీ తినకుండా మీరు టాబ్లెట్ వేసుకోవాలని టైంకు టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి, తినకుండా వేసుకుంటే వెంటనే అది అవుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ జాగ్రత్తలు, పొరపాట్లు కాకుండా, ఇంకో తర్వాత ఈ ఫలానా టాబ్లెట్ ఎంత డోసులో ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ కూడా అది చెప్పగలుగుతుంది. సో వర్చువల్ హెల్త్ అసిస్టెంట్ మీకు ఉన్నారు. దాన్ని ఇప్పుడు మీరు అందరూ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే మిమ్మల్ని కేర్ తీసుకునే ఒక లెట్ నర్స్ లాగా, ఒక హెల్త్ అసిస్టెంట్ లాగా మీకు ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ టు ఎనీబడి. ఇట్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్. ఇది ఒక మనకు వరం. ఎందుకంటే హాస్పిటల్స్ చాలా ఉన్నాయి, డాక్టర్లు చాలా ఉన్నారు. నాకు ఆ డాక్టర్ తెలుసు, ఈ డాక్టర్ తెలుసు, నాకు ఫలానా వాడు బాగా తెలుసు అని చెప్పుకుంటే ఆ డాక్టర్ దగ్గర పోకుండా ఉంటే చాలు. తెలుసుకునేది గొప్ప కాదు, తెలియకుండా పర్వాలేదు, కానీ మనం పోవాల్సిన అవసరం రాకూడదు. నా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ కార్డియాలజిస్ట్ ఉన్నాడు. నేను ఆయన దగ్గర చెకప్ పోతుంటే ఆయన అంటుంటాడు, సార్ మీరు మీరు మీతో కలిసి కాఫీ తాగే అవకాశం వచ్చిందంటే, సార్ మీరు అసలు నా దగ్గర రాకండి, మీరు నాన్ని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలో మీరు చూసుకోండి, మీ ఆరోగ్యం బాగా చూసుకోండి అని అన్నాడు. అందుకే ఐ స్టార్టెడ్ మై లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ అని. అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయడము, డైట్ మార్చుకోవడము, తర్వాత యూనో సోషల్ కనెక్టివిటీ, ఇవన్నీ కూడా నేను రాడికల్గా మార్చుకున్నాను. బికాజ్ ఆయన నవ్వుతూ అన్నాడు, మనం ఏంటి మీరు పిలిస్తే నేనైనా వస్తాను,
కానీ మీకు తెలియడం గొప్ప కాదు, నా అవసరం మీకు రాకుండా చూసుకోండి. ఇది ఏఐ కెన్ డూ. చూసారా ఏ ఎంత బెనిఫిట్ చేస్తుందో. మనం ఏ అంటే చాట్ జీపీటీ అంటే ఎవరో ఏదో చేస్తున్నారు, వార్తల్లో ఏదేదో వింత వింత విషయాలు మనం మాట్లాడుతుంటాం, యూట్యూబ్లో ఏదేదో న్యూస్ చూస్తుంటాం. హెల్త్కి చాలా దగ్గర బెనిఫిట్ ఉంది. ఎవరైనా ఇఫ్ యూఆర్ కేరింగ్ ఫర్ యువర్ హెల్త్, మీరు ఏఐని వాడండి, దాన్ని మచ్చిక చేసుకోండి. అది మీకు ఒక మంచి సొంత నమ్మిన బంటులాగా, హెల్త్ అసిస్టెంట్ లాగా మీకు పనిచేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్. వర్చువల్ నర్సింగ్ డిసిషన్ మేకింగ్. ఇంకో డయాగ్నోసిస్లో దాన్ని మించింది లేదు. ఎందుకనంటే ఒక రక్తం శాంపుల్, ఒక బ్లడ్ శాంపుల్ ఇస్తే అది వెంటనే దానికి అనాలిసిస్ చేసి చెప్పగలుగుతుంది. అలా ఇది హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే డాక్టర్లు, ప్యాథాలజిస్టులు చెప్పడానికి చాలా టైం తీసుకుంటారు అది స్టడీ చేసి. ఇది వెంటనే చెప్పగలుగుతుంది. ఒక స్కిన్ డిసీజ్ ఉందనుకోండి, ఆ ఫోటో తీసి అప్లోడ్ చేస్తే చాట్ జీపీటీలో అది స్కిన్ ఏ డిసీజ్ ఉంది, మెలనోమానా, క్యాన్సర్ ఏమైనా రాబోతుందా అని కూడా చెప్తుంది. లేక మామూలుగా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా చెప్పగలుగుతుంది. సో యు సీ దట్స్ లైక్ దాట్. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ యువర్. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏమైతే ప్రైమరీ ఫిజిషియన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఉన్నాడా మీకు అని అనుకుంటే మనం ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఉన్నారని చెప్తుంటారు చూడండి. ఇప్పుడు ద ఫ్యామిలీ డాక్టర్, ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డాక్టర్. మీరు జ్వరం వచ్చింది నాకు అంటే అది క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, 104 102 టెంపరేచర్ చూసి చెప్పండి, పల్స్ రేట్ ఎంత ఉందో చెప్పండి, బీపీ చెక్ చేసుకొని చెప్పండి అని అంటారు. తర్వాత అబ్బాయి మీరు అవసరం లేదు, హాస్పిటల్ వెళ్ళకండి, ఇది వాడితే చాలు, మీరు కంటిన్యూ చేయొచ్చు అంటారు. లేదు మీకు అర్జెన్సీ ఉంది, మీరు వెళ్ళాల్సిందే అని అది చెప్తారు. సో ఏఐ చాట్ బాట్ ఈజ్ నౌ వర్కింగ్ లైక్ ఎ ప్రైమరీ డాక్టర్, ప్రైమరీ ఫిజిషియన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఇవన్నీ కూడా మీరు నిజ జీవితంలో అంటే దైనందిన జీవితంలో ఇవన్నీ కూడా మీరు అలవాటు చేసుకోండి, మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే క్లినికల్ డిసిషన్ మేకింగ్ కూడా ఇప్పుడు వేరియబుల్ డివైసెస్ అని చాలా వచ్చాయి. అంటే వేసుకునేటి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాచ్, అలాగే గ్లూకోజ్ మానిటరింగ్, రైట్, ఆర్ వేరింగ్ ది డివైసెస్ ఆన్ ద ఇయర్, ఆర్ దిస్ పేస్ మేకర్ అంటారు కదా, గుండె అన్రెగ్యులేటెడ్ గుండె కొట్టుకుంటే దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి, అరిథమియాస్ అని వేగంగా కొట్టుకోకుండా దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి పేస్ మేకర్లు ఇస్తారు. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంది. దాని మానిటరింగ్ కూడా ఈజీగా. ఇవన్నీ కూడా మన హార్ట్ రేటు, బీపీ, వాల్యూమ్, ఆక్సిజన్, మన ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ ఎంత ఉంది, 100 కాకపోయినా 98 ఉండాలి, 95 ఉండాలి మనది. అంతకంటే తక్కువ ఉంటే మనకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం రావచ్చు, 90 80 లోపల అయితే. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు పని చేసుకుంటూ కూడా ఈ మానిటరింగ్ కనెక్ట్ అయి ఉండి డాక్టర్ మీది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే, ఆయన చెప్పిన ప్రకారం మీరు మార్చుకుంటే మీరు ఎక్కడ దూరంలో ఉన్నా కానీ మీరు మీ పనులు చేసుకోవచ్చు. సో వేరియబుల్ మెడికల్ డివైజెస్ అనేది వచ్చింది. వేరియబుల్ మెడికల్ డివైజెస్ అంటే తొడుక్కోనే లాంటి పరికరాలు. దీనివల్ల హార్ట్, బీపీ, అన్ని రకాల వైటల్ పారామీటర్స్ అన్ని కూడా మానిటర్ చేసి షుగర్ స్పైక్గా లేకుండా అన్ని కూడా చూసుకుంటే మన జీవితం చాలా చక్కగా కాంప్లికేషన్లోకి పోకుండా ఎప్పటికప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తూ అది మనం చూసుకొని ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని వెంటనే మనం సరిదిద్దుకుంటే మన హాస్పిటల్ జోలికి వెళ్ళాల్సిన అవసరమే ఉండదు, ఏ డాక్టర్ని కలవాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ చేయాలనుకుంటే వెంటనే ఏని మనం చాలా కొలాబరేట్ చేసుకొని దాన్ని ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోవాలి, దాన్ని మచ్చిక చేసుకోవాలని అంటారా, లేక ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోవాలా, మీరు చూస్ ద రైట్ వర్డ్. ఓకే. అండ్ అలాగే రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీ వచ్చింది. ఇప్పుడు డాక్టర్స్ అంటే రోబోటిక్ అంటే రోబోట్ సర్జరీ చేయడు, డాక్టర్కి తోడ్పడుతుంది, కానీ ప్రిసిషన్ పనిచేస్తుంది. అంటే ఉదాహరణకి చిన్న కట్టిస్తూ బ్లడ్ లాస్ లేకుండా చిన్న మాటి గాయంతోనే అనుకునే సర్జరీ తీసేయాలా, ఉంచాలా, అది అపెండిక్స్, అది కూడా తక్కువ మార్జిన్తో కట్ చేసి చేసి మళ్ళీ కీ హోల్ సర్జరీ లాగా వెంటనే మూసేసి సేమ్ డే కానీ నెక్స్ట్ డే కానీ పంపించేలాగా ర్యాపిడ్. అంటే రోబోటిక్ సర్జరీలో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎక్కడైనా రోబోటిక్ సర్జరీ ఉందనుకుంటే మీకు కానీ మీకు ఎవరికైనా అవసరం వస్తే తప్పకుండా దాన్ని మీరు యూ ఎంకరేజ్ ఇట్, బికాస్ ఇట్ గివ్స్ యూ ప్రిసిషన్. చిన్నపాటి మైనర్ కట్, బ్లడ్లెస్ ఫీల్డ్, నో లెస్ ఇన్వేషన్ and less antibiotics required and quick time for recovery and same day or next day your hospitalization. So lesser hospitalization, lesser cost because of robotic surgery. So you see, that is the greatest advantage of there.
ఆల్రెడీ మెనీ లీడింగ్ హాస్పిటల్ అడ్వర్టైజ్ ఇస్తున్నారు రోబోటిక్ సర్జరీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ. అలాగే ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఏఆర్ విఆర్ అని ఉన్నాయి, ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ, వర్చువల్ రియాలిటీ అని ఉంది. అవి మీరు దాన్ని ధరిస్తే మీరు అక్కడ ఏదో ఆ సిచ్యువేషన్ ఉన్నట్టుగా అపోహపడతారు. దానివల్ల ఏమంటే సైకాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నైనా మనం ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకి ఓ పేషెంట్ పారాలైటిక్ పడి ఉన్నాడు హాస్పిటల్, అంటే సారీ పడి ఉన్నాడు అంటే నా ఉద్దేశం ఒక జీవోత్సవం లాగా ఉన్నాడు, అక్కడ కదలడం లేదు. అలాంటప్పుడు అతనికి డాక్టర్స్ మూవ్మెంట్ చేయాలి, మీరు చేతులు ఇలా ఇలా చేయాలి అంటే అతను చేయలేడు. అటెండర్స్ కూడా అంటే వాళ్ళ బంధువులు కానీ పిల్లలు కానీ ఇది కూడా అంతగా హెల్ప్ చేయకపోవచ్చు. అతను కూడా ఫీలింగ్ రాదు, మోటివేషన్ రాదు. ఇప్పుడు విఆర్లో ఏముంటుందంటే అతనికి ఎలా చూపిస్తారంటే అతను ఎక్కడో పడిపోతున్నట్టుగా చూపిస్తారు. అది అని ఒక ఫీలింగ్ ఇస్తే ఆ చేతులు కాళ్ళు కొట్టుకోవడం మొదలు పెడతాడు. ఎందుకంటే ఒక భయం వచ్చేస్తుంది కదా, ఇలా అని బెడ్లో ఇలా ఇలా టపటప కొట్టుకుంటాడు, కాళ్ళు కూడా ఇలా 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 అంటాడు. సో యు సీ ద మూమెంట్ ఇస్ కమింగ్. సో దాన్ని రెగ్యులేట్ చేస్తూ పోతే అది మూమెంట్ వస్తుంది. సో వర్చువల్ రియాలిటీలో ఆ లేని సిచ్యువేషన్ అక్కడ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ పేషెంట్ యాజ్ ఇఫ్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ద రియల్ థింగ్, ఈ స్టార్ట్స్ రియాక్టింగ్ టు దట్ అండ్ బాడీలో ఆ మూమెంట్స్ వస్తుంది. సో వర్చువల్ రియాలిటీ ఏఐ వల్ల పారలైసిస్ ట్రీట్మెంట్ అవుతున్నది, సైకాట్రీ ట్రీట్మెంట్లు అవుతున్నాయి. ఇంకోటి ఫోబియాలు, స్నేక్ ఫోబియా, ఫోబియా ఆఫ్ క్లోజ్ ప్లేసెస్, లేకపోతే హైట్, ఫియర్ ఆఫ్ హైట్ మనకు అందరికి ఉంది, ఆక్రోఫోబియా అంటారు కదా. సో మనం ఇప్పుడు నిలబడుతుంది, మీరు చాలా దగ్గర చూస్తుంటారు ఓ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది, గ్లాస్ ఉంటుంది, దాన్ని దాటాలంటే మన తరం కాదు, భయపడుతుంటాం మనం. ఎందుకంటే కింద సమ్ కిలోమీటర్స్ డెప్త్ ఉంటుంది అక్కడ, అండ్ వీఆర్ వెరీ మచ్ వరీడ్ దట్ వీఆర్ అఫ్రేడ్ టు క్రాస్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద ఫోబియాస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఫియర్ ఆఫ్ హైట్, ఫియర్ ఆఫ్ క్లోజ్ ప్లేసెస్. లిఫ్ట్ లో చాలా మంది భయపడతారు, రైట్. నేను కూడా క్లోజ్డ్ స్టీల్ డోర్ ఉంటే నాకు అన్ఈజీగా ఉంటాను, గ్రిల్ ఉంటేనే హ్యాపీగా ఉంటాను నేను. ఎందుకంటే పొరపాటు ఆగింది అనుకోండి, ఛాన్సెస్ ఆర్ బెటర్. స్టీల్ డోర్ ఉందనుకోండి, హెల్ప్ చాలా లేట్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ కెన్ బి డేంజరస్, బ్రీతింగ్ కెన్ బి అ ప్రాబ్లమ్, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. ఆల్ ఆఫ్ us have some inner fears అండి. ఫియర్ ఆఫ్ ఫైర్, ఫియర్ ఆఫ్ వాటర్, గ్రౌండ్ లో నీళ్ళలో పోతే I also have fear of water. I don't go near the water at all. So let us say these are the phobias. వీటిని ఎలా చేయిస్తారంటే వర్చువల్ రియాలిటీలో మిమ్మల్ని నీళ్ళలో పడేసినట్టు చూపిస్తారు. మీరు హెడ్సెట్ పెట్టుకున్నాక వాటర్లో ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు మీరు ఇలా ఇలా కొట్టుకోవడం, ఇది చేసుకోవడం, ఈ విధంగా మీరు వాటర్ మీద వల్ల దాని మీద మీరు ప్యానిక్ కాకుండా అలవాటు పడడం వెళ్తారు. స్నేక్ ఉందనుకోండి, స్నేక్ బొమ్మ, పెద్ద బొమ్మ మీకు చూపిస్తారు, మీరు దాని మీద చేయబెట్టండి అంటారు, నిజమైన స్నేక్ పైన టచ్ చేయమని అంటారు, మెల్లగా చేసి అలా దాన్ని పుట్టుకోండి అంటారు, మీరు చేతిలో తీసుకోండి అంటారు, మీరు మెడకేసుకోండి అంటారు, లాస్ట్ మీరు అది కూడా చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సిస్టమేటిక్ డీసెన్సిటైజేషన్ త్రూ వర్చువల్ రియాలిటీ. అలా ఇప్పుడు ఎలాన్ మస్క్ ఇంకో కొత్తది కనుగొన్నాడు, న్యూరాల్ లింక్ అంటారు. న్యూరాల్ లింక్ అది కూడా ఏఐ అప్లికేషన్. హెయిర్ వెంట్రుక లాంటి చిన్న హోల్ చేసి మషిన్ ని పెడతారు అందులో, చిన్న అది న్యూరాల్ లింక్. దానివల్ల పారాలైటిక్ పేషెంట్లు కూడా లేచి కూర్చుంటారు, లేచి నడవగలుగుతున్నారు. పార్కిన్సన్ డిజీజ్, ఆల్జైమర్ పేషెంట్లు కూడా నార్మల్ గా మూమెంట్ చేయగలుగుతున్నారు. రిజిడిటీ అనేది అది ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఉంటుంది. ఇంకో చాలా గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆల్జైమర్ లో మనిషి పూర్తిగా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో మెమరీ అవుతుంది. ఈ ఫర్గెట్స్ హిస్ వైఫ్, ఈ కాంట్ రికగ్నైజ్ హిస్ వైఫ్, ఈ కాంట్ రికగ్నైజ్ హిస్ చిల్డ్రన్, ఈ కాంట్ రికగ్నైజ్ హిమ్సెల్ఫ్, ఈ ఫర్గెట్ దట్ హీ వాజ్ అశోక్. సో he may be found in a crossroad waiting without normal clothes or without slippers, waiting there, and ఎందుకంటే ఆయనకి ఏం తెలియదు అంతే. సో అలాంటప్పుడు this chip, if it is fed, it gives you that you are Dr. Ashok. To left, who is sitting to you is your daughter. To your right is your son. Who is sitting in front of you is your wife. అని చెప్తున్నది. సో చిప్ వల్ల ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రాసెస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద థింగ్. ఎందుకంటే ఆల్జైమర్ లో మనం వాళ్ళు మతిమరుపు ఎలా కోల్పోతారంటే 60+ తర్వాత చాలా మందికి ఇది వస్తుంది. కాబట్టి ఇది ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చాలా కామన్ అవుతుంది. యుఎస్ఏలో చాలా ఎక్కువ ఉంది, యూరోప్ లో ఎక్కువ ఉంది. కానీ తన ఐడెంటిటీనే కోల్పోతాడు. అతను సైంటిస్టా, డాక్టరా, యూనో వాట్ ఎవర్ ఈస్, పీపుల్ ఆర్ ఫర్గాటన్. నా లైఫ్ లో అంటే నా జీవితంలో ఒక పెద్ద ఫేమస్ బ్యూరోక్రాట్ ఉన్నాడు, వైఎస్ఆర్ గారి క్యాబినెట్ గవర్నమెంట్ లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న చీఫ్ సెక్రటరీ ఉన్నాడు. అతను అంటే చాలా సీనియర్ సెక్రటరీ. అతనికి ప్రాబ్లం వచ్చింది. నోబడీ థాట్ దట్ హీ వాజ్ సో బ్రిలియంట్, సో ఇంటెలిజెంట్, హీ హ్యాండిల్ సచ్ ఎ బిగ్ క్రైసిస్, బట్ హీ డెవలప్డ్ దిస్. మీకు తెలుసు ఇంకా దిలీప్ కుమార్
ఈ యాక్టర్ అతనికి వచ్చింది. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారికి కూడా అల్జైమర్ వచ్చిందని చెప్పారు లాస్ట్ లో. ఆయన గుర్తించలేకపోతున్నాడు మనుషుల్ని అని. అలా సో మెమరీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కానీ పూర్తిగా కోల్పోతారు. సో యు సీ దిస్ ఇస్ విఆర్ కానీ ఈ న్యూరాలింక్ ఇస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ దట్ బెనిఫిట్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ దిస్. ఇంకోటి బైపోలార్ కానీ సైకాట్రీ కానీ ఈ డిప్రెషన్ లో కానీ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు గివ్ యూ ట్రీట్మెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వర్చువల్ రియాలిటీ జర్నీ ఇస్తుంది. మీరు ఎక్కడో ఊహల్లో వివరిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. సో మీరు డిప్రెషన్ కు లోన్ గారు ఆకాశ వీధిలో లేకపోతే అలా చుట్టూ అందాల వనంలో తిరుగుతున్నట్టుగా ఉంటే ఆహ్లాదకరంగా ఉంటే మీరు డిప్రెషన్ మీ జోలికి రాదు. సో ఆ విధంగా ఇట్ గివ్స్ యువర్ ట్రీట్మెంట్. మీరు ఎక్కడ పోవట్లేదు, బట్ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ దట్ థింగ్. సో ఫర్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యు ఆర్ ఓవర్కమింగ్ ద డిప్రెషన్, యువర్ సైకాట్రీ ప్రాబ్లమ్స్. సో యు సీ AI is doing that kind of benefit. Then it is going to give you a lot of things like drug discovery. ఇప్పుడు మనిషి మేధస్సు వల్ల ఒక డ్రగ్ కనుగొనాలంటే జీవితకాలం గడిపేస్తున్నాడు. 30 years, 25 years కలిస్తే. Sir, you can take further 5 minutes time. I have to initiate dialogue also, please. Okay, sure. Thank you for informing me. సో డ్రగ్ డిస్కవరీలో ఏముంటుందంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్ డ్రగ్ మాలిక్యూల్ నుంచి డ్రగ్ చేయడానికి ఏదైతే టైం పడుతుందో జీవితకాలం అవుతుంది. 30 years, 25 years, ఒక జనరేషన్ టైం అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు ఆల్ఫా ఫోల్డ్ అనే AI వచ్చింది. సో ఆల్ఫా ఫోల్డ్ ప్రోటీన్ ఎలా అయితే ఫోల్డ్ అవుతుందో, సో మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ దేర్. హౌ దే ఫోల్డ్ డిపెండ్స్ ఆన్ మాలిక్యూల్, ద టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్, అండ్ వీ కెన్ ప్రెడిక్ట్ ద కైండ్ ఆఫ్ డ్రగ్. సో ఆ విధంగా అది చేసుకున్నప్పుడు కొన్ని డెకేడ్స్ గల దాన్ని కొన్ని మంత్స్ కు కుదించగలుగుతున్నాం. అంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ మాలిక్యూల్ టు డ్రగ్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఏదైతుందో ఆ డ్రగ్ డిస్కవరీ లైఫ్ సైకిల్ తక్కువగా అయిపోయి ఎక్కువ ఆవిష్కారాలు అంటే డిస్కవరీస్, ఇన్వెన్షన్స్ డ్రగ్స్ లో. త్వరలో మనం క్యాన్సర్ కూడా చేస్తాం. ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏమని 100+ జీవించడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. AI కెన్ గివ్ యూ దట్ బెనిఫిట్. ఇమ్మోర్టాలిటీ కాకపోయినా లాంజివిటీ, దీర్ఘాయుష్షు ఇవ్వగలుగుతుంది మీకు AI వల్ల. అలాంటి పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి. అవి శుభ పరిణామాలు మానవాళికి. ఎన్నో టెక్నాలజీస్ డే టు డే వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు కొత్త ట్రెండ్ ఏమున్నాయంటే దిస్ క్యాప్సూల్ ఎండోస్కోపీ అంటే ఒక టాబ్లెట్ మీరు ముంగితే అది బాడీలో ఎక్కడెక్కడ వెళ్తుందో ఆ ఫోటోలు తీసేసి ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉందో చెప్పగలుగుతున్నాం. అలాగే ఈ వాట్ ఎవర్ దిస్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ దేర్, దే ఆర్ నానో రోబోటిక్స్ అంటారు చూడండి. నానో రోబోటిక్ లో క్యాన్సర్ కి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగానే అది లోపలికి వెళ్ళి క్యాన్సర్ సెల్ చెప్తుంది, వేరే సెల్ చెప్పదు. ఇంకోటి కొత్తగా ఏమొస్తుందంటే టైలర్ మేడ్ ట్రీట్మెంట్ వస్తుంది. మన బట్టలు ఎలా అయితే మనకు బాడీ ప్రకారం తీసుకుంటున్నామో, బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, జెనెటిక్ హిస్టరీ, యువర్ లైఫ్ స్టైల్, యువర్ డైట్, యువర్ జెనెటిక్స్ అన్ని కలుపుకొని అవన్నీ ఏఐలో వేసేస్తే అది తీసుకొని మీకు ఒక డిజీజ్ కి మీకు బీపీకి ఎంత ఏ టాబ్లెట్ ఎంత డోస్ లో ఇవ్వాలి, అలాగే మీరు ఎంత డైట్ తినాలి, అవన్నీ కూడా చెప్పాలి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రిసిషన్ మెడిసిన్. అంటే మీకోసమే, మీ కొరకే ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ట్రీట్మెంట్ అంటారు. పర్సనలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రిసిషన్ మెడిసిన్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ AI. సో AI is going to give you tailor made cut plan. మీ ట్రీట్మెంట్ బీపీకి, ఉదాహరణకి మీకు బీపీ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది, నాకు బీపీ జరుగుతుంది, మన స్నేహితుడికి ఇంకోటికి జరుగుతుంది. కానీ మన ముగ్గురం కూడా ఒకే డోస్ తీసుకోము. గాట్ ఇట్? ఇంకోటి ఏంటంటే క్యాన్సర్లో కానీ ఇంకా వేరే వ్యాధుల్లో కూడా చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ డ్రగ్ అక్కడ పోకుండా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా అవుతుంది. ఉదాహరణకి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ లో జుత్తు రాలిపోతుంది, పళ్ళు ఊడిపోతాయి, నల్లగా అయిపోతుంది, చాలా రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అదంతా. దాని బదులు ఈ ప్రిసిషన్ మెడిసిన్ లో ఓన్లీ క్యాన్సర్ సెల్ టార్గెట్ చేసే విధంగా సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా చేస్తుంది. సో యూ సీ ప్రిసిషన్ మెడిసిన్ ఇస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ లాట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిసిటీ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్. ఇంకోటి ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో ఈ హెల్త్ కేర్ అనేది సామాన్య వాడికి అందకుండా అయిపోయింది. హెల్త్ డివైడ్ అయిపోయింది కదా. అండ్ మారుమూల ప్రాంతాల్లో డాక్టర్స్ ఉండట్లేదు. వాళ్ళకు ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తే ఎక్కడ పోవాలి? AI is going to overcome that. AI is going to give టెలిమెడిసిన్. సో అక్కడ ఉన్న పేషెంట్ తో మనం సంపర్కం చేసి ఇక్కడ స్పెషలిస్ట్ క్యాన్ డయాగ్నోస్, అక్కడ ఎక్స్రేలు అవి ఓవర్ ద ఆన్లైన్ లో తెప్పించుకొని కెన్ డయాగ్నోస్ అండ్ గివ్ ట్రీట్మెంట్. వాళ్ళు ఆదిలాబాద్ అడవుల్లో ఉన్న ట్రైబల్ హైదరాబాద్ రానవసరం లేదు, ఈ స్పెషలిస్ట్ అక్కడ పోనవసరం లేదు. అండ్ నెట్వర్క్ వచ్చేసరికి ఆన్లైన్ లో వచ్చేసి చేసుకోవచ్చు. సో ఈజ్ కాల్డ్ టెలిమెడిసిన్, టెలిహెల్త్.
అలాగే ఇట్ ఇస్ లీడ్స్ టు డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్. అంటే డెమోక్రటైజ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి? అందరికీ అందుబాటులో, అఫోర్డబుల్, యాక్సెసిబుల్, అవైలబుల్ అండ్ చీపర్, యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ చేయడానికి ఏఐ చాలా దూరం. ఎందుకంటే స్టాఫ్ తక్కువగా ఉంది, మ్యాన్ పవర్ తక్కువ ఉంది. ఒక ఎక్స్రే పెట్టేది. ఇంకో కొత్త విషయం మీకు చెప్పాలి. ఏఐ రిపోర్ట్స్ ఇప్పుడు ఎయిమ్స్లో ఎక్స్రే రిపోర్ట్స్ కానీ, ఎంఆర్ఐ, క్యాట్ స్కాన్, అల్ట్రాసౌండ్ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా ఏఐ ఇస్తుంది, మనిషి రేడియాలజిస్ట్ ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు. అంటే అలాగే మీరు ఒక యూనిట్ అక్కడ ఊళ్ళలో పెట్టేసి, ఒక డాక్టర్, ప్రైమరీ ఫిజిషియన్ పెట్టేసి ఇవన్నీ కనుక చేయగలిగితే వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ హెల్త్ కేర్ ఎట్ రిమోట్ ఏరియాలో ఆల్సో. ఆ విధంగా మ్యాన్ పవర్ లేని కొరత, డాక్టర్లు లేని కొరత, ఎక్విప్మెంట్ లేని కొరతను కూడా తీర్చొచ్చు, కరెక్ట్ డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు, టెలిహెల్త్ వల్ల ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా ఇంకోటి బీపీ, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రాబోయేది చెప్పగలుగుతుంది, ఎపిలెప్సీ రాబోయేది చెప్పుతుంది ఏఐ. అండ్ అలాగే ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లం రాకుండా, హార్ట్ అరిథమియాస్ రాకుండా, హార్ట్ అటాక్ రాకుండా ముందే వస్తుంది. దాంట్లో కంప్యూటర్ విజన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అది రెటీనా చూసి మనిషి అయితే మేలా ఫీమేల్ అంటే డాక్టర్లు అయితే, కానీ ఇదైతే డయాబెటీస్ వస్తుందా రాదా, కిడ్నీ ప్రాబ్లం వస్తుందా రాదా, హార్ట్ ప్రాబ్లం వస్తుందా రాదా అన్ని చెప్పగలుగుతుంది ఏఐ చూసి. అంటే మనిషి కంటే కూడా ఎక్కువగా 25% cases are misdiagnosed in many parts of the world. AI will correctly diagnose what doctors have misdiagnosed. So this is again a very important development. ఇంకోటి ప్రిడిక్షన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఈవెంట్స్. ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వచ్చారనుకోండి, మళ్ళీ మీరు ఎంత త్వరగా హాస్పిటల్కి వస్తారనేది కూడా చెప్తుంది. అంటే రీఅడ్మిషన్ ఉంటుందా లేదా అని. ఇంకోటి హాస్పిటల్స్కి బెనిఫిట్ ఏంటంటే బెడ్ ఆక్యుపెన్సీ, బెడ్ రేటు, పేషెంట్లు ఎంతమంది వస్తున్నారు, వాటికి తగ్గ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందా లేదా, ఇవన్నీ సమకూర్చుకోవడానికి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గా ఏఐ విల్ హెల్ప్ హాస్పిటల్. ఫైనల్ గా, బికాజ్ 5 minutes అయిపోతుంది అనుకుంటున్నాను, ఏఐ హాస్పిటల్స్ అనేవి వచ్చాయండి. చాలా మంది అపోలో ఏమున్నారంటే డాక్టర్లుని రిప్లేస్ చేస్తుందని ఒక క్వశ్చన్ మీరు అడుగుతారు. అది మీరు ఎలాగో క్వశ్చన్ ఎవరిలో మళ్ళీ మనం మాట్లాడతాం. ఇప్పుడు ఏమంటే ఏఐ హాస్పిటల్ షిన్జువాంగ్ అనే చైనాలో దే హావ్ కెప్ట్ బిగ్ ఏఐ హాస్పిటల్ where there are only 40 doctors and 21 departments, 42 doctors, 21 departments, and few nurses. But they are running thousands of patients. Kuppamlo, Andhra Pradeshlo, present government has started AI hospital. There 10,000 patients are seen in hours. So it is happening everywhere. Bombay, Kolkata, Gujarat, that is Ahmedabad, Hyderabad can also happen and are happening already. AI. So there can be AI hospitals in the future. పూర్తిగా ఏ డాక్టర్ రిప్లేస్ చేయకపోయినా AI డాక్టర్స్ డిమాండ్ తగ్గే అవకాశం. ఇప్పుడు రేడియాలజిస్ట్ దాదాపు రేడియాలజీ, ప్యాథాలజీ, డయాగ్నోస్టిక్, మైక్రోబయాలజీ ఈ ఉన్నాయి కదా, బ్లడ్ టెస్టులు, ఇవన్నీ కూడా AI చక్కగా చేయగలుగుతుంది ఇమీడియట్లీ. సో దిస్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్స్. ప్రొడిక్షన్, ఒకవేళ కోవిడ్ లాంటిది వస్తుందా రాదా అనేది కూడా ప్రెడిక్ట్ చేయగలుగుతుంది. మీకు మీరు రిస్క్ లో ఉన్నారా లేదా అనేది కూడా ప్రెడిక్షన్ ఉంటుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రెడిక్టివ్ అనలిటిక్స్. సో AI got wonderful benefits and all the benefit. It has radicalized and lesser health cost and lesser hospitalization and very good health care and radically transforming the human healthcare system. And there are many other benefits which are too detailed. మనకంత నిజ జీవితంలో అంత అవసరం లేదు, మెడికల్ ఫీల్డ్ వాళ్ళకి అది అవసరం ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ స్పాసిటీ ఆఫ్ టైం ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కవర్ అప్ టు దిస్ మచ్. ఇంకా టైం ఉంటే మనం కొన్ని క్వశ్చన్ ద్వారా ఏమైనా ఉంటే మనం ఆన్సర్ చేస్తూ. సో లెట్స్ ఓపెన్ ద డిస్కషన్ ఫర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సార్, డాక్టర్ అశోక్ గారు. ఇట్ వాజ్ ఎ వండర్ఫుల్ సెషన్. మమ్మల్ని ఏదో ఒక డ్రీమ్ ల్యాండ్ కి తీసుకెళ్లారు. ఓకే, నిజమే సార్. ఇందులో నేను ఒక మీరు కరెక్ట్, చాలా బాగా చెప్పారు. కానీ నేను ముఖ్యంగా చెప్పాను, ఐఎమ్ ద మోస్ట్ అథెంటిక్ పర్సన్. ఐఎమ్ ఏ డాక్టర్, MBBS, MD. సో ఎక్కడో చదువుకొని ఏదో ఊహించుకొని చెప్పట్లేదు, పూర్తిగా అవగాహనతో, రెస్పాన్సిబిలిటీతో చెప్తున్నాను. చెప్పిన దాంట్లో ఎక్కడ ఎగ్జాజరేషన్ లేదు. రోబో సినిమా చూస్తే చాలా మంది నమ్మలేదు. రోబో కంటే మించిన సైన్స్ ఫిక్షన్ హాస్పిటల్స్, AI హాస్పిటల్స్ ఇప్పుడు ఇండియాలో వచ్చాయి. కుప్పంలో ఉందని చెప్పాను. మోస్ట్ ఆఫ్ us ఇక్కడ ఈ సెక్షన్ లో ఉన్న మోస్ట్ ఆఫ్ us ఏమిటంటే +60. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మొబైల్ సరిగ్గా వాడలేకపోతున్నాం.
మొబైల్ వాడకంలోనే చాలా సార్లు ఫ్రాడ్ లో ఇరుక్కొని కింద మీద పడిపోతున్నాము. అది Okay. సరదాగా అంటున్నాను. ఇది చాలా చాలా హై థింగ్స్. వెళ్ళకూడదు, లింక్ జోలికి వెళ్ళకూడదు. అంటే లైఫ్ లో లింక్ జోలికి వెళ్ళకూడదు, మొబైల్ లో కూడా లింక్ జోలికి వెళ్ళకూడదు. థ్యాంక్ యూ అసలు వెరీ మచ్ సార్. సైబర్ క్రైమ్స్ లో ఎక్కువ +60 వాళ్ళే ఇరుక్కుంటున్నారు. అవును. అవును సార్. అవును. ఇప్పుడు మొన్న పేపర్లో విన్నాం కదండి, జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారి శ్రీమతి గారు కూడా అవును సార్. అవును. కాదేది స్కామ్ కు అనర్హం అని శ్రీశ్రీ మాటలో చెప్పాలంటే అదే అదే స్కామ్ కు అనర్హం. చదువుకున్నవాడు, ఇంటలెక్చువల్, సైంటిస్ట్, డాక్టర్, ఇంజనీర్. ఢిల్లీలో నేను మొన్న చూశానండి, యూఎన్ డాక్టర్ గా ఆమె పనిచేసింది. ఆమె హస్బెండ్ సివిల్ సర్వెంట్, ఢిల్లీలో 80 year old. పాపం 14 కోట్లు టోకరా వేశారండి. వాళ్ళకి 15 రోజులు డిజిటల్ అరెస్ట్ చేశారండి. 15 రోజులు డిజిటల్ అరెస్ట్ చేశారు. అదే సార్. అదే సార్. డిజిటల్ అరెస్ట్ అనేది లేదు, ఉండదు. సో విల్ స్టార్ట్ ద డిస్కషన్ సార్. కొంతమంది హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు. ఏవి ప్రసాద్ గారు ప్లీజ్. సార్ అశోక్ గారు, ఇట్ వాస్ నమస్కారము. చాలా కాలం తర్వాత మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను. నైస్ మీటింగ్ యూ. పర్సనల్ గా కలవపోయినా కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. నాకు కూడా చాలా సంతోషం మీ అందరినీ కలుసుకోవడం. ఇప్పుడు ఓకే, చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంది. ఐ థింక్ we should make use of all the inputs you have provided to us. అంటే ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే I have only scratched the surface, tip of the iceberg. Still it is quite useful to us. కాబట్టి time is a limitation. మాకు ఏమి తెలియదు, ఇంత విషయం ఉందనేది మాకు తెలియదు. So we should begin to know more about it and use it actually. తర్వాత ఈ AI రివల్యూషన్ గురించి మీరు ఇచ్చిన ఇంట్రొడక్షన్ కూడా మాకు చాలా ఐ ఓపెనర్ గా ఉన్నది. Which means we need to update ourselves constantly. ఏదో రిటైర్ అయిపోయాం కదా, మనకి ప్రపంచంతో ఏం సంబంధం అన్నట్టుగా ఉన్నాము. సో ఆ కాంప్లసెన్సీ నుంచి కూడా మేము బయటికి రావాలా. సో దట్ వే యువర్ టాక్ హ్యాస్ బీన్ క్వైట్ ఇన్స్పైరింగ్ టు అస్. సో డైరెక్ట్ గా నేను మిమ్మల్ని అడిగేది ఏంటంటే, మాకు ఇమీడియట్ గా మంచి హెల్త్ యాప్స్ చెప్పండి. మీరు వర్చువల్ హెల్త్ అసిస్టెంట్ అన్నారు కదా, ఏ అసిస్టెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న వాటిల్లో మంచిది, మేము ఈజీగా వాడుకోవచ్చు అనేది చెప్పండి. తర్వాత ఇంకేమైనా అదర్ హెల్త్ యాప్స్ ఉన్నాయా విచ్ వీ షుడ్ యూజ్. తర్వాత మా యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ప్రస్తుతం ఎట్లా ఉంది ఏమిటి అనేది ఆ యాప్స్లో మేము ఫీడ్ చేసిన తర్వాత కెన్ వీ గెట్ డైలీ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ దాట్. సో ఈ విషయంలో ప్రొఫెసర్ బాలమోహన్ దాస్ గారు. ప్రొఫెసర్ బాలమోహన్ దాస్ గారు. నాకైతే ప్రశ్నలు ఏమి లేవండి. అశోక్ గారు చాలా బాగా చెప్పారు. ఏ అశోక్ గారా అశోక్ గారా అని అనిపిస్తుంది నాకైతే. అశోక్ గారికి ధన్యవాదాలు. నాకు ఒక్కటే డౌట్ ఏమిటంటే, ఈ ఏ బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోతే యూనివర్సిటీస్ లో అపాయింట్మెంట్స్ మానేసి ఏఐని అపాయింట్ చేస్తారేమో భయం సార్. అది కరెక్ట్, అది నిజమే. ఇట్ ఈస్ నాట్ అపోహ, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. యా, అంతే సార్. నమస్కారం. ఇప్పుడే ప్రీస్టు టీచర్లను ఏఐ రోబోట్స్ ని వాడుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే చెప్పిందే చెప్పాలి కదండి టీచర్స్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఈ విల్ స్టడీ లెట్ us say మూన్ సోలార్ సిస్టమ్ లో, కానీ అక్కడ వెళ్ళి యునో దట్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ గురించి అడిగితే చెప్పలేడు కదా. అదే ఏఐ టీచర్ అయితే, రోబో అయితే మీరు ఏది అడిగినా ఎప్పుడే చెప్పేస్తాడు. అట్లాగే ప్రీస్ట్ ఉన్నాడు, చెప్పిందే చెప్పాలి. ఆటోమేటిక్ రెపిటేటివ్ టాస్క్లు అన్ని కూడా టీచింగ్ లైక్ ప్యారెటింగ్ ఓన్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం. అలాగే ఇది ఇక్కడ ఇంకోటి సోఫియా అనేది సిటిజన్ అయిపోయింది. ఎక్కడ సౌదీ అరేబియాలో చాలా కంట్రీస్ లో రోబో కాప్స్ ఆర్ ద సిటిజన్స్ అండ్ ఫస్ట్ లెవెల్ ఇంటరాక్షన్ వెన్ యూ గో టు పోలీస్ స్టేషన్. సో వెరీ సూన్ మీరు చెప్పిన యూనివర్సిటీ టీచర్స్ విల్ బి రిప్లేస్డ్. ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం. ఈ ప్రశ్న రాజిరెడ్డి గారు కూడా వేశాను సార్ నేను. బీ అష్యూర్డ్ విత్ ఇన్ నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 40% ఆఫ్ ద హ్యూమన్ జాబ్స్ ఆర్ టేకెన్ అవే. 40%. వెరీ సూన్ 60 అవుతుంది, ఆ తర్వాత 80 కూడా అవుతుంది. అప్పుడు ఎవరి వంతు వస్తుంది అనేది మనం చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు సార్ నేను లాస్ట్ సెషన్ నుంచి మేము క్లియర్ గా చెప్పాను, మేము ఎవరిని ప్రత్యేకంగా ఇన్వైట్ చేయము. ఎవరైతే
ప్రశ్న వేయదలుచుకున్నారో వాళ్ళు హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. సత్యనారాయణ గారు, ఆ, సత్యనారాయణ గారు నమస్కారం ఒక మాట చెప్పండి సార్. మీరు హ్యాండ్ రేజ్ చేయడం అనేది మామూలుగా కెమెరాలో అలా కాదు. మీకు హ్యాండ్ రేజ్ చేయడానికి ఒక బటన్ ఉంటుంది. మీకు దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే మీరు హ్యాండ్ రేజ్ చేసినట్టు లెక్క. లేకపోతే మామూలుగా చెయ్యి ఎత్తారనుకోండి, అది నాకు కనబడదు. అది అని ఒక హార్ట్ సింబల్ ఉంది, దాని మీద నొక్కితే మీకు అవన్నీ కూడా ఆప్షన్స్ అన్ని వస్తాయి. హ్యాండ్ రైజ్ ఆప్షన్ అది వస్తుంది. ప్లీజ్ సార్ మాట్లాడండి. సత్యనారాయణ గారు మాట్లాడండి, అడగండి సార్. సత్యనారాయణ గారు క్వశ్చన్ ప్లీజ్. మీరు అన్మ్యూట్ అవ్వండి, మ్యూట్ అయిపోయారు. ఓకేనా అండి? ఇప్పుడు మాట్లాడండి. చాలా డాక్టర్ అశోక్ గారికి చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. చాలా వండర్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, అద్భుతమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అది ఇంకా పబ్లిక్ కి చాలా అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్. దీన్ని ఇంకా మీరు ఫర్దర్ ఇంకా కొన్ని క్లాసెస్ తీసుకొని, సెషన్స్ తీసుకొని దీన్ని ఇంకా ముందుకు నడిపిస్తారని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఇంకా ఇంతకన్నా నీకు చెప్పడానికి ఏం కనపట్లేదండి. అది చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్. మొబైల్ ఎక్కడ ఉంది సార్ రవికుమార్ గారు, ఒక రిక్వెస్ట్, కొద్దిగా దీన్ని మాకు కాపీ పంపిస్తారా? వీడియో రికార్డ్ అయింది, గ్రూప్ లో పెడతాను. ఓకే సార్. గ్రూప్ లో మెంబర్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా చూడొచ్చు. ప్లీజ్. ఇంకోటి ఏంటంటే, నేను సుమన్ టీవీకి ఇటీవల కాలంలో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను, ఏఐ ఇన్ హెల్త్ కేర్ అని. ఐ విల్ షేర్ దట్ వీడియో ఆల్సో విత్ యూ. అన్ని విషయాలు మాట్లాడాను, ఎకానమీ, జాబ్ లాస్, అలాగే హెల్త్ కేర్ మీద. గురుమూర్తి సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ గురుమూర్తి గారు ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. గురుమూర్తి గారు ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి, ఎందుకంటే ఇక యాకయ్య గారు హ్యాండ్ రేస్ చేశారు ముందే. మురళీధర్ గారు ఉన్నారు లైన్ లో, అలా హ్యాండ్ రేస్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి సార్. యాకయ్య గారు ప్లీజ్. Thank you so much, sir. Dr. Ashok Garu, IAS AI, and the only after going through the observation is, yes, definitely AI-enabled robots are the apps are going to replace humans, but not all humans. Humans who learn to use AI in their profession, in their area of expertise, are going to replace the humans or the professionals who fail to adopt or utilize AI. This is my observation, sir. Excellent and educative lecture. Thank you so much, Dr. Ashok Garu. Thank you. I want to add one thing to what you said. It is true that AI will not replace all human beings. AI will replace those who do not know AI, those who do not adopt. So adopt or perish అనే దగ్గరకు వచ్చాము ఇప్పుడు మనం. సో ఎవరైతే AI వాళ్ళ రంగంలో అగైన్ AI అంటే మషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ వాళ్ళ దగ్గర అప్లికేషన్. అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు ఫార్మ్ మేనేజర్, హౌ టు యూజ్ డ్రోన్, హౌ టు యూజ్ పెస్టిసైడ్స్ త్రూ ఆటోమేషన్, ఇవి నేర్చుకోవాలి వాళ్ళు. లేకపోతే వాళ్ళు అవుట్డేటెడ్ అయిపోతారు. టీచర్స్ కూడా హౌ టు నో AI, అదర్వైజ్ దే బికమ్ AI knowing person will replace AI not knowing person first. మెల్లగా you will also drive away the AI that person. Thank you. డాక్టర్ మురళీధర్ గారు. సార్, అదే 7:30 లోపలే ముగించాలనేసి అన్నారు కాబట్టి ఐ వాంట్ టు సీజ్ ద ఆపర్చునిటీ అండ్ థ్యాంక్ అశోక్ గారు. డాక్టర్ కాబట్టి చాలా, అయితే ఒకే ఒక అబ్జెక్టివ్ తోటి చెప్తాను. చాలా రసవత్తరంగా ఈ సబ్జెక్ట్ ను ప్రజెంట్ చేస్తారు. ఎడ్యుకేటివ్, వండర్ఫుల్ ఇవన్నీ ఉన్నా రసవత్తరము అన్నటువంటి మాట మోర్ యాప్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇక దాని తర్వాత ఈ AI గురించి మా ఇంట్లో అందరూ డాక్టర్లే కాబట్టి కొడుకులు, కూతుర్లు, అల్లుళ్ళు, మా మిస్సెస్ అందరూ కలిసినప్పుడు AI గురించే ఇది ఎవరెవరి కొంప ముంచుతుంది అనేది డిస్కషన్ నడుస్తూ ఉంటది. మా ఆవిడ మాత్రము, హూ ఈజ్ ఎ గైనకాలజిస్ట్, షీ ఈజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. ఏది ఏమైనా కానీ సరే పిల్లల్ని మాత్రము AI డెలివరీ చేయలేదు, నేను చేయాల్సిందే అని చెప్పేసి ఆమె షీ ఈజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్. కాకపోతే మీరు అన్నట్టు మొత్తం మీద అది చాలా అద్భుతమైనటువంటి రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. ఏఐకి రాగద్వేషాలు లేవు కాబట్టి చాలా అది ఇంపార్షియల్ గా ఉండగలదు. ఏఐకి రాగద్వేషాలు లేదు అనేది నెగిటివ్ సెన్స్ లో కూడా ఏమన్నంటే
ఏ డాక్టర్స్ టచ్, హ్యూమన్ టచ్ ప్రాబబుల్లీ ఏఐ ఎంత డెవలప్ అయినా, ఎంత ఐక్యూ డెవలప్ చేసుకున్నా, ఈక్యూను ఎమోషనల్ కాంపోనెంట్ను అది డెవలప్. ఇప్పుడు నేను ఒక పేషెంట్కు విషయాలు కొన్ని చెప్పి భుజం తట్టి డోంట్ వరీ యూ విల్ బి ఆల్ రైట్ అని ఏఐ అదొక్కటి రీప్లేస్ చేయగలదా? పెద్దలు అశోక్ గారు ఇట్లాంటి విషయాలు కూడా చెప్పాలి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి సార్ ఒకసారి. ఇది క్వశ్చన్ ఇమీడియట్లీ ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తా, వన్ లైన్ ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైమ్. ఆల్రెడీ ఏఐ హాస్పిటల్స్ వచ్చాయి, ఏఐ డాక్టర్స్ హావ్ కమ్, రోబోస్ హు ఆర్ ఫుల్లీ ట్రైన్డ్. వాళ్ళు చేయి పట్టుకోగానే మీకున్న ప్రాబ్లం అంతా చెప్పేస్తారు. ఏ డాక్టర్ అలా చెప్పలేడు, ఎందుకంటే ఈజ్ నాట్ వన్ డాక్టర్, ఈజ్ కల్మినేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో వెరీ సూన్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ విల్ కమ్. ఇప్పుడే చెప్పాను, షిమ్వాలో 42 డాక్టర్స్, 21 డిపార్ట్మెంట్స్, అంటే ఒక్కో డిపార్ట్మెంట్ 2, అంత పెద్ద హాస్పిటల్. అపోలో సైజో లేక మీరు పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఊహించుకోండి. సో ఈ విధంగా చాలా మంది. ఇంకోటి నేను ఒక డాక్టర్ గురించి, నేను డాక్టర్ చెప్తున్నాను, వెన్ ఐ టాక్ టు మై ఫ్రెండ్స్, దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్. దే ఆల్ హ్యావ్ దేర్ ప్రిజుడిసెస్, దే ఆల్ హ్యావ్ దేర్ రెసిస్టెన్స్. దే ఎవ్రీబడి విల్ బి రిప్లేస్ బట్ నాట్ మై సెల్ఫ్. నన్నైతే ఎవరు రిప్లేస్ చేయరు, అది పోతుందేమో ఇది పోతుందేమో, నాకైతే ఎవరు కాదు అని అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడైతే రేడియాలజీ, పాథాలజీ, ఇవి డర్మటాలజీ, ఇలాంటివన్నీ ఆల్రెడీ రిస్క్ లో ఉన్నాయి. రాను పెథాలజీ ఇస్ ద ఫస్ట్ బ్రాంచ్ సార్ పోవడానికి. పెథాలజీ, డయాగ్నోస్టిక్ లో రేడియాలజీ ఏ ఇస్తున్నది, ఇప్పుడు రేడియాలజిస్ట్ ఇవ్వట్లేదు. అవును 90% ఇప్పుడు అదే ఏఐనే. థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ కాసర్ల రంగారావు గారు, సార్ 5 minutes టైం ఉంది. క్వశ్చన్స్ షార్ప్ గా క్లియర్ గా అడగండి, కేవలం పొగడ్తలకైతే మాత్రం వద్దు. సార్ విషయాలు చాలా విస్తృతంగా ఉన్నాయి. దాన్ని ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు 60 అబవ్ ఉన్న వాళ్ళని అందరం కాబట్టి వాటిని గ్రాస్పింగ్ కోసం వీలైనంత అంటే దాన్ని ఏమంటారు పెలటబుల్గా ఇస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. సుధీమతి గారు, ఒకటే క్వశ్చన్ అండి. ఏఐ వల్ల చాలా జాబ్స్ పోతాయి కదా, జాబ్ రీప్లేస్మెంట్ కూడా ఏఐ ఏమన్నా థింక్ చేయగలుగుతుందా? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అమ్మా మేడం. అది అబౌట్ 97 million jobs will go, but 117 million jobs will be created according to వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం. అంటే జాబ్స్ పోయడం కంటే క్రియేట్ చేయడం కూడా జరుగుతాయి, కానీ ఈ ఇంటరిమ్ పీరియడ్ లో మాత్రం అతలాకుతలం అయిపోతుంది. రాబోయే రోజుల్లో జాబ్ లాస్ వల్ల చాలా మంది యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్, ఒక పెన్షన్ టైప్ లో తీసుకోబోతుంది, రాబోతుంది ఇన్కమ్. ఎందుకంటే ఈ ఉద్యోగాలన్నీ పోతే మరి వాళ్ళకి ఏంటి ఉపాధి అంటే ఒక్కొక్కరికి $1,000 అన్నట్టుగా యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ మాట్లాడుతున్నారు. ఈ కొత్త జాబ్లు క్రియేట్ అవుతుంది. ఏ జాబ్లు రిప్లేస్ కావాలంటే క్రిటికల్ థింకింగ్ ఉన్నవి, మానవ సంబంధమైన ఎంపతి కలిగినవి, మేధస్ కలిగినవి, తర్వాత ఇంటెలిజెంట్ డిసిషన్ మేకింగ్, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇప్పుడే రిప్లేస్ కావు త్వరలో, కానీ రాబోయే రోజుల్లో అవి కూడా రిప్లేస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. టెక్నాలజీ నెక్స్ట్ 5 year స్టేజ్ లో చాలా సమూలమైన మార్పులు వస్తున్నాయి. అండ్ చాలా మనం వీఆర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్ ఇన్ దట్ సెన్స్. అండ్ ఏఐ మే క్రియేట్ సోషల్ కల్చరల్ షాక్ టు ఆల్ ఆఫ్ us. ఫ్యూచర్ షాక్. ఆల్విన్ టోఫ్లర్. టైం అయిపోతుంది సార్, నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వండి సార్, టైం అయిపోతుంది. అక్కడ అంటే అట్లా కాదమ్మా, అక్కడ మీకంటే ముందు హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన డాక్టర్ మోహన్ రావు గారు ఉన్నారు. నేను ఐ హావ్ టు ఫాలో ద క్యూ. ప్లీజ్. డాక్టర్ మోహన్ రావు గారు. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ప్లీజ్. నాది స్మాల్ రిక్వెస్ట్, అది చెప్పండి. డాక్టర్ గారు ఈ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఒక హెల్త్ క్లబ్ లాగా ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి అని నా అభిప్రాయం సార్. హెల్త్ క్లబ్ లాగా. Very good idea. Number one. I would be very happy to be a part of that. Number one. Because I practice lifestyle medicine daily. I take care of my diet. I play tennis. I go for 10,000 steps walking and all that. Number one. Number two. గ్రామం నుంచి టౌన్ వరకు జస్ట్ మనీ కోసం అన్నెసెసరీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ రాస్తున్నారు. దాన్ని ఎట్లా
కట్టలు చేయొచ్చు సార్? దానికి ఏమన్నా ప్లాన్ ఉందా? ఈ ప్యాకేజీలు తీసుకోకండి. ఈ 300 రూపాయల్లో 100 టెస్టులు అని అంటారు చూడండి. ఇక సార్ ముందు ఒకసారి హాస్పిటల్కి వెళ్ళామంటే ఇక అంతే. ఈవెన్ స్మాల్ డాక్టర్ కూడాను ఎంఆర్ రాస్తుంటాడు. ఎంత కాస్ట్లీ ఉంటే దాని గురించి తెలియపోయినా కూడా రాస్తుంటున్నారు. గవర్నమెంట్ లెవెల్లో కానీ లేకపోతే ప్రైవేట్ లో సంస్థల వల్ల కానీ ఇది ఏమన్నా కొంచెం రెగ్యులేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందా? నెంబర్ త్రీ అది కోర్టుకు పోకుండానే వీళ్ళు తప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ లో ఉందనుకోండి, ఏదన్నా ఒకటి బ్లడ్ టెస్ట్ కానీ ఇంకోటి కానీ రాయాలంటే అది సీనియారిటీ మెడికల్ ఆఫీసర్కి ఇదే టెస్ట్ రాయాలా. పెద్దది కావాలంటే సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్, ఇంకా పెద్దది కావాలంటే సీఎం, ఇంకోటి పెద్దది కావాలంటే సూపరింటెండెంట్ దగ్గర పోవాలి. ఆ విధంగా ఒక ఛానల్ ఉంటుంది. ఈ ప్రైవేట్ లో ఆ సిస్టమ్ లేదు. అది అక్కడ వాళ్ళకి డాక్టర్స్ ఉన్నారు, రిఫర్ చేసేటువంటి డాక్టర్స్ ఉన్నారు చూసేసారా, వాళ్ళని ఎట్లా చట్టంలో తీసుకుని వచ్చేసేసి వాళ్ళు ల్యాబ్ వాళ్ళు ఎవరెవరికి కమిషన్ పే చేస్తున్నారు, ఎందుకు పే చేస్తున్నారు? మోహన్ గారు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ ద టాపిక్ టుడే. మీరు జనరల్ ఇష్యూస్ కి పోతే ఎక్స్పాండ్ అయిపోతుంది స్కోప్. ఇవాళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ హెల్త్ సెక్టార్. సరే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గురుమూర్తి గారు ప్లీజ్. రైట్ సార్ ప్లీజ్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ వేయచ్చా? రిలేటెడ్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ హెల్త్ సెక్టార్. వెరీ స్మాల్. నేను విన్నది ఏంటంటే చైనాలో మల్టీ మిలియనియర్ అని కూడాను గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కే వెళ్తాడని విన్నాను సార్. కార్పొరేట్కి వెళ్ళరట వాళ్ళు. సో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కూడా స్ట్రెంథన్ చేయటం కూడాను ఏఐలో భాగమే సార్. అది డెమోక్రటైజ్ ద హెల్త్ కేర్. మనం రిమోట్ ఏరియాలో కూడా పెట్టవచ్చు. టెలిమెడిసిన్, టెలిసర్జరీ కూడా చేయొచ్చు. డాక్టర్ లేని లోటుని ఈవెన్ రిమోట్ ఏరియాలో కూడా, అండర్ సర్వ్డ్ ఏరియాలో కూడా మెడికల్ వైద్యం, నాణ్యత గల వైద్యాన్ని అందించగలము. ఇట్ కెన్ డెమోక్రటైజ్. సుహాసిని గారు రియల్లీ ఒక ఐ ఓపెనింగ్ స్పీచ్ నిజానికి. ఎందుకంటే 100% ఉపయోగపడేది మెడికల్ సెక్టార్ లోనే ఏఐ. మన డైలీ లైఫ్ లో పనికొస్తుంది. డైలీ లైఫ్ ఓకే. నేనైతే ఒక యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ లో అది రియల్లీ ఒక డిలే సార్. ఏంటంటే ఒక పర్సనల్ టచ్, ఏ ఆర్ట్ కైనా, అది కళ, కవిత్వం కావచ్చు, చిత్రలేఖనం కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, పర్సనల్ మార్జిన్ అనేది ఈ ఏఐ ఇంటర్ఫీరెన్స్ తో పోతుంది. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటంటే మనం ఎంత గొప్ప ఇన్నోవేషన్, ఎన్నో ఏళ్ల పరిశోధన అయినా ఒక్కసారి ఏఐతో పంచుకున్న తర్వాత అది కామన్ ప్రాపర్టీ అయిపోతుంది. నాలెడ్జ్ అనేది వ్యక్తిగతంగా మనం ఊహకు అందకుండా ఎంతో దూరం వెళ్ళిపోయాం. మనం తిరిగి రాని స్టేజ్కి వచ్చేసాం. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జరిగింది డ్యామేజ్. ఇమోషనల్ ఆర్ట్ లో ఇమోషనల్ టచ్ ఉండదు, అది విజువలైజ్ చేయలేదు. సో అసలు ఆర్టిస్ట్ యొక్క సోల్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అది కాదు, ఈ రోజు వరకు టెక్నాలజీలో మీరు అలా అనుకుంటున్నారు. అది పాట రాయగలుగుతుంది. మీరు ఇప్పుడు ఆరుద్ర టైప్ లో పాట రాయండి అని మీరు ChatGPTకి చెప్తే ఈ ఏఐ క్లాస్ మీద రాయండి అంటే ఏఐ క్లాస్ ఆరుద్రతో, లేకపోతే మన వేటూరి సుందరమూర్తి టైప్ లో రాయమంటే రాస్తుంది. శశి థరూర్ ఇంగ్లీష్ లో రాయమంటే అది రాస్తుంది. మనకంటే చాలా క్రియేటివ్ అండి అది. మనం ఏదో హ్యూమన్ డొమైన్ అని మనం అనుకుంటున్నాం. అందుకే ముందు మనం మర్చిపోవాలి, మనం నో లాంగర్ ఇంటెలిజెంట్ స్పీసీస్, నో లాంగర్ రేషనల్ లాజిక్, వర్బల్ రీజనింగ్ ఉన్న. గురుమూర్తి గారు, మీరు చాలా సేపు నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు. గురుమూర్తి గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. అండ్ అశోక్ గారు ఇవాళ చెప్పినటువంటిది చాలా ఉన్నతమైనటువంటి ఉపన్యాసం సార్. మీరు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా బాగా ఉంది, అవసరమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఏఐ ఆల్రెడీ రూల్ చేస్తోంది అంతటా, ఎక్కడ కూడా ఏఐ లేని చోటు లేదు. ఇప్పుడు ఇంకా ఏఐ ఇది కేవలం న్యారో ఇంటెలిజెన్స్ లో ఉంది. అది జనరల్ వచ్చిన తర్వాత మనకి అప్పుడు ఎథికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఇంకా ఎక్కువ వస్తాయి. అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చిన కొట్టుకునే దిశకు కూడా వస్తుంది. ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అస్థిరత్వం ఇంకా ఎక్కువవుతుంది సార్. అంటే నేను అనుకుంటాను, మీరు కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సార్.
ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ వాంట్ యాడ్ సంథింగ్. ChatGPT చాలా ఏదో సర్వ రోగ నివారణ అన్నట్టుగా చెప్పాను, కానీ అది కూడా విత్ మెడికల్ అడ్వైస్ వాడండి. డోంట్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. అప్పుడప్పుడు ChatGPT కానీ కానీ హల్యూసినేషన్ లో పోతుంది, తెలియకుండా కానీ తెలిసినట్టుగా నటిస్తుంది. అది కొంతమందిని మిస్గైడ్ కూడా చేసే అవకాశం ఉంది. అది కూడా నేను జాగ్రత్త ఇవ్వాలనుకుంటా. అంతే కాకుండా ట్రాన్స్పరెన్సీ, కన్సెంట్, ప్రైవసీ, బయాస్ ఉంది దానికి కూడా. ఎందుకంటే మన ఇన్పుట్ ఇచ్చేది ఎవరు? మనమే. ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది మనమే. సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కెనాట్ బి బెటర్ దాన్ ఇన్పుట్. మన బయాస్ కూడా దానికి అంటించాము. సో దేర్ ఇస్ బయాస్, దేర్ ఇస్ అకౌంటబుల్. సో దేర్ నీడ్స్ టు బి మోర్ రెగ్యులేషన్, మోర్ అకౌంటబిలిటీ, మోర్ దిస్ థింగ్. అండ్ బట్ టుడే AI is going to be proven to be a good psychiatrist. అందరు కూడా దీన్ని సైకాట్రిస్ట్ లాగా వాడుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మీరు అలోన్ ఉన్నారనుకోండి, మీరు దాంతో ముచ్చటించవచ్చు, మీకు ఉన్న ఫీలింగ్స్, ఎమోషన్స్ మాట్లాడవచ్చు. అది మీతో ఏకీభవిస్తుంది, మీకు సలహాలు ఇస్తుంది. సో పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ట్రీటింగ్ దర్ లోన్లీనెస్ అండ్ ఆల్. సో ఇట్ లైక్ ఎ కంపానియన్. ఇంకోటి ఏంటంటే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళైతే మనం అగ్రి కారు, మనం మాట్లాడుకుంటుంటే అదేమో అగ్రి అవుతుంది మీతోని. సో మన ఓహో అంటే అని మన అడుగులకు మడుగులు వస్తే వాళ్ళు కావాలి కదా, మనకు కూడా ఇగో సాటిస్ఫై కావాలి. మొదట్లో ఉండే భయాలు తర్వాత పోతాయి సార్. మొదట్లో కొన్ని భయాలు ఉంటాయి కానీ అవి స్లోగా పోతాయని నా ఉద్దేశం కూడా. టెక్నాలజీ విషయంలో ఇదే ఉంటుంది. కంపానియన్, ఇట్ కెన్ ట్రీట్ యువర్ న్యూరోసిస్, సైకోసిస్, యువర్ డిప్రెషన్. సార్, ఈ AI టూల్స్ కి సంబంధించినటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వస్తూ ఉంటాయి. ట్రైనింగ్ ఇస్తామని 15 రోజుల్లో యూ కెన్ బికమ్ మాస్టర్ అని. అవి వాటిని ఎట్లా చూడాలండి? అది ఎస్, దేర్ ఆర్ సమ్. నేను ఐ విల్ షేర్ సమ్ అథెంటిక్ వన్స్. అంత త్వరగా మనం నేర్చుకోలేము. మషిన్ లెర్నింగ్ అయినా డీప్ లెర్నింగ్ అయినా నేర్చుకోవాలంటే టైం పడుతుంది. తక్కువ 1 month అయితే మినిమం పడుతుంది. సో ఐ విల్ షేర్ సమ్ లింక్స్ అఫీషియల్లీ. దేర్ ఆర్ వెరీ అథెంటిక్. అండ్ ఆల్సో మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది, గూగుల్ వాళ్ళవి ఫ్రీ ఉన్నాయి. దే ఆర్ నాట్ హావింగ్ ఎనీ, డబ్బుతో కూడుకున్న విషయం కాదు. అలాంటి లింక్ నేను పంపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ సీనియర్స్, మనం ఒకసారి మాట ఇచ్చాక మాట మీద నిలబడాలి. 7:30 అనే టార్గెట్ మీట్ అవ్వాలి ప్రతిసారి. 5 నిమిషాలు అటు ఇటు అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, అదే హ్యూమన్ టచ్. But I would like to work as a AI pre-programmed AI. So I thank you. రఘుకుమార్ ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ ఇది కొనసాగుతుంది. Thank you very much. It is fact, sir. All participants అండి, వండర్ఫుల్ డిస్కషన్. ఇవాళ లైవ్లీగా ఉంది, హ్యాపీగా ఉంది, అందరి మొహాలు నవ్వులు, చాలా ప్లెజెంట్ గా ఉంది. ఇవాళ డాక్టర్ అశోక్ గారికి ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఈ విషయం మీద. సో థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. You can call me anytime. I'm available for this topic, AI లో different topics or any topic. Sure. Thank you, sir. Thank you. You vast experience. మీ నంబర్ పెట్టమంటారా అశోక్ గారు? నంబర్ పెట్టినా మీ నంబర్ పెడతారండి. కృష్ణమోహన్ గారు నాకు టచ్ లో ఉన్నారు, వారి ద్వారా నేను కాంటాక్ట్. అలాగే సార్. సో థాంకింగ్ యూ ఆల్. We would like to inviting me and having me. I am also very much happy and thrilled to interact with all of you. Thank you, sir. I hope that all enjoyed happy Karma. So we will end the session, sir, for this Friday. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you.